So welcome to the newcomers. Newcomers are हाथ वर करा LC वाले की you are seeing me for the first time. यहाँ stage वर. Okay. And guests, welcome. For the benefit of the newcomers and for the guests, the methodology of this session is based on andragogy. That means adult learning. That means it is not going to be one way. Me इथे आहे आणि मी बोलतो असं होणार नाही. It will be interactive. So everybody has to participate. Every table has to participate in this. What I'll be doing is I'll throw some ideas, some facts, some exercises to you, and we'll have group discussions, and you will share your wisdom, your knowledge, your experience on that point. So volume बढ़ा दो. There will be some exercises which will help you to internalize some concepts, and we'll open the house to share everyone's thoughts. So use those table placards and mics for that. That exercise, entire process will create a mastermind. That means we all will be focusing on one topic at a time, and there will be hundreds of ideas coming out of this. That is what we want to achieve in this session. Okay, there will be some quick learning also in this process. Some questions, you are free to raise your hands if you have any questions in midway. Of course, I'll be there around your tables, so you can ask me questions there. And then we will have some takeaway sessions. So what is the takeaway after every section? I want you to decide on some Monday morning resolutions or decisions, actions. कारण इथून सेशन करून आपला गेलात आणि एंटरटेनमेंट शो चांगला पिक्चर होता किंवा वाईट पिक्चर होता अशी कॉमेंट करण्यापेक्षा त्यातनं आपण जर काय करू शकलो 3 महिन्यात पुढच्या, कारण नेक्स्ट सेशन 3 महिन्याने होणार आहे. दॅट विल बी मोर युजफुल फॉर एव्हरीवन. 29-minute break in between. Session will end at 6 p.m. Quickly about TLC, a revision as well as for newcomers. See, TLC started 21 years back with a mission to help each other grow and succeed. So this is something which we have been doing consistently, and I think we are living up to this mission of helping each other, and that is the reason we are seeing so much people around here and the similar crowd in Pune, Kolhapur, Sangli. So this is the reason we get out of bed. आपल्याला काय करायचं तर आपल्याला शेअर करायचं आपलं नॉलेज, आणखी TLCला ग्रो करायचं, आपल्याला स्वतःला ग्रो करायचं. पण या मिशन बरोबर आपल्याला काहीतरी TLC ways किंवा the way we do it is equally important. I am sharing it to you because this is all applicable to your businesses also. So the takeaway is that you have to look at your businesses this way. That what is that mission? Why am I existing? Why is my business existing? And what are those ways or means by which I am running my business? What are those values? Because those values are very important to take you to the vision. So TLCच्या ज्या values आहेत, going by doing. That means we are not here to just preach what we don't do. Everybody has to implement things, get success or failure and share. So that is something which TLC holds very close to its heart. With the advent of AI, now knowing by doing has come separate different dimensions, because not everything you will be doing, but with the help of AI, if you can implement a few things and share those, that will be a better way of using AI. Learning by teaching, we have always seen that when you teach, you learn more. But now the teaching का definition थोड़ा change हो गया है. Now teaching we are changing to facilitation. That means we will empower our Ripple groups. जे RO म्हणाला ना Amar, Ripple owners, they are the facilitators. They are going to help you to come out with your experience and teach each other. So it's not going to be only one-way teaching henceforth. This is the way we are creating ripples. That means जे आज आपली ग्रोथ झालेली आहे, ripples ग्रोथ झाले ते त्याच्यामुळे झालेले. So this is the only way we expand. We don't promote or advertise anywhere. It is just through ripples that we. And of course everybody is heading towards excellence and beyond that. म्हणजे जे काय आपण करतो त्याच्यात आपण सर्वोत्तम व्हायचं आहे. आता आपण सर्वोत्तम क्वालिटी हा एक उपक्रम घेतला, पण आपल्याला सर्वोत्तम
सेल्स, सर्वोत्तम WCP, सर्वोत्तम लीडरशिप, प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला एक्सेलन्स मिळवायचं आहे. अँड विथ दिस वी हॅव द विजन. द विजन इज ऑर नॉर्थ स्टार. दॅट मीन्स कुठे आपल्याला पोचायचं आहे. आणि आपल्याला 2030पर्यंत 10,000 मेंबर्सपर्यंत पोचायचं आहे अक्रॉस इंडिया. अँड दिस विल हॅपन ओनली इफ वी ॲज TLCians इम्प्लिमेंट द लर्निंग्स, सक्सीड इन इट अँड देन शेअर दोज सक्सेसेस. आणि ते शेअर करायची गरज नाही. तुम्ही जर सक्सेसफुल झालात तर ऑटोमॅटिक जगाला दिसणार आहे ते, आणि पीपल विल वॉन्ट टू जॉईन. सो द नंबर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल or related to your success, and that is TLC success. Everything, vision, mission, values हे सगळं एका कोर पर्पजने बांधलं गेलं आहे. अगेन तुम्ही तुमच्या बिझनेसकडे पण ह्या दृष्टीने बघायचं आहे. दिस इज हाऊ यू हॅव टू लुक ॲट युअर बिझनेस. व्हॉट इज दॅट कोर पर्पज ऑफ युअर? वाय डू यू एक्झिस्ट? TLC exists for the simple to empower Indian entrepreneur to succeed. That means any Indian entrepreneur who joins TLC we will see to it that we help you to succeed. The government has taken up these 4 critical unlocks for India. That is technology. Technology आपण आता बघतोच आहे, आपण सगळे वापरतोच आहे. AI वापरतोय, रोबोटिक्स वापरतोय, ऑटोमेशन वापरतोय. कॅपिटलची आता कमी नाही आहे. पीपल, इफ यू आर डिझर्विंग बिझनेस यू विल गेट द कॅपिटल. फॉर्मलायझेशन, दॅट इज गेटिंग द अनऑर्गनाइज सेक्टर इन टू द मेन स्ट्रीम, ते पण होतं आहे. आंत्रप्रिनरशिप जी आहे ना ती आपल्या, द बॉल इज व्हेरी मच इन आवर कोर्ट. हाऊ आर वी डुईंग ॲज आंत्रप्रिनर्स? कारण गव्हर्नमेंटने कितीही काय केलं तरी आपण जर आंत्रप्रिनर म्हणून आपल्या नावाला जागलो नाही, देन इट विल नॉट हेल्प इंडिया. सो आंत्रप्रिनरशिप इज समथिंग विच इज आवर जॉब. आणि सगळा हे TLCचा खेळ त्याच्यासाठीच आहे. ओके, with taking this cue of to help the Indian entrepreneur to succeed, empower him, आपण सक्सेसला पण डिफाईन केलेलं आहे आता. आणि आय हॅव शोन दिस स्लाइड इन द अर्लियर सेशन्स. सो बिझनेस इज ऑफकोर्स अबाउट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट लिडरशिप वगैरे हे तर आपण सगळं शिकतो इथे. बट इज ऑल्सो अबाउट पर्सनल वेल्थ. हाऊ डू यू क्रिएट पर्सनल वेल्थ फ्रॉम दिस? नुसता बिझनेस करतोय पण त्यातनं काही प्रॉफिट होत नाही आहे, पर्सनल वेल्थ क्रिएट होत नाही, तर त्यात काय मजा नाही. सो पर्सनल वेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. दॅट मीन्स फायनान्शियल सिक्युरिटी, फॅमिली, फ्युचर वगैरे सगळ्यात त्याच्याहून जास्त महत्त्वाचं आहे. ह्या दोन्ही जरी झाल्या तरी पण पर्सनल हेल्थ, फॅमिली हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टंट. यू कॅनॉट ग्रो और यू कॅनॉट एक्सपॅन्ड और यू शुड नॉट ॲट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ. सो फॅमिली हेल्थ, बिझनेस हेल्थ बरोबर तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे. सोशल लाईफ, I want every TLCian to be respected in society for its achievements, but for his behavior, for his acts of doing good. So social life मध्ये तुम्हाला कम्युनिटी रिस्पेक्ट मिळाला पाहिजे, तुमचे रिलेशनशिप चांगली पाहिजे. आणि गिविंग बॅक. TLC is creating a platform where automatically when you teach others and you help others to grow, you're giving back to society and to the country. And stakeholders, success will not come or cannot be sustained if the stakeholders are not successful along with you. So you have to see to it that your employees, customers, suppliers, everybody is also thriving with your thriving business. So that is how we are defined success. So when you say our core purpose is to empower Indian entrepreneurs to succeed, all these factors come into play. Okay? Few months back we decided to change track. That means we decided to make our learning curriculum more sharper with the help of AI. And in Nasik, with our experience, we are taking Nasik city as a pilot project. So here we have started this process. There's a team who is working on this, and it's getting to be more result oriented. How do we sharpen the learning focus to get results as soon as possible? And so we launched this new curriculum in April. Okay, a recap of the last session so that we थोडं seamlessly आपण पुढे जाऊ शकतो. एकदम बेसिक वाय ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग इन TLC की 48% ऑफ द पीपल, इंडस्ट्रीज और बिझनेसेस आर ऑलवेज नियर द ब्रेक इव्हन पॉईंट. कधी प्रॉफिट किंवा कधी लॉस असं त्या बॅलन्सिंग पॉईंटला असतात. 31% बँकरप्टच होतात इव्हेंच्युअली. फक्त 17% स्ट्रगल करत असतात, स्लोली ग्रो होत असतात, आणि 4% स्केलअप होतात.
And we all want our sales to be in that 4%. We have to go into that 4%, or if we are there, we have to be there and sustain our business. And TLCचं अख्खं ओरिएंटेशन किंवा हे सक्सेसचं ओरिएंटेशन त्याच्यावर आहे की तुम्ही त्या 4%मध्ये येणार आणि राहणार की नाही. आणि त्याच्यासाठी हा सगळा 6 लिव्हरचा जो आपण फ्रेमवर्क TLCचं क्रिएट केलं आहे. फायनान्स इज अ टेस्ट. फायनली तुम्ही प्रॉफिट करता की नाही करता याच्यावर तुमचा बिझनेस बरोबर आहे की नाही आहे. फायनान्स इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ युअर लीडरशिप. Are you providing the right leadership so that it is becoming a profitable business or not? So it starts with that why, and then do you have a business strategy to create a capital efficient profitable growth model? हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि ही स्ट्रॅटेजी रोल आउट कशी होणार तर प्रॉपर सेल्स अँड मार्केटिंग आणि प्रॉपर इंटरनल फोकस, इंटरनल प्रोसेसेस क्रिएट करून गुड प्रॅक्टिसेस. हू विल डू दिस? इट विल पीपल. People are going to do it, but who will make the people do it? It is leadership, and that is why we have this session. So TLC leadership sessions are the enablers for the other 5 levers of business. And so TLC leadership session तुम्ही जितका सिरियसली घ्याल, तितका इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न कराल ह्यातली गोष्टी, तितका तुमचा बिझनेस इझिली सक्सेसफुल होऊ शकेल. आपण गेले 10-12 वर्ष, किती वर्ष लीडरशिप सिरीज चालू आहे? मोठं 15 वर्ष चालू आहे. पण अलीकडचे जे काय 4 टप्पे आपण जास्त स्ट्रक्चर केले, त्यातला एक पहिला होता की बीइंग अ लीडर. हाऊ कॅन यू बी अ रोल मॉडेल टू युअर पीपल? सो बीइंग अ लीडर इज इम्पॉर्टंट. दॅट मीन्स आपण इंडिव्हिज्युअल लीडरशिप, आपण हाऊ यू बिहेव ॲज अ लीडर. आणि त्यात आपण काही 3 सेशन्स त्याच्यावर घेतले. अँड देन डुईंग, दॅट मीन्स स्किल्स, and then knowing what is the knowledge you have as a leader, insights काय आहेत, आणि मग फ्लाइंग 10x ग्रोथ कशी करायची. सो बीइंगमध्ये आपण ह्या काही गोष्टी शिकलो की ॲज अ लीडर आपली इंटिग्रिटी कशी आहे, म्हणजे वॉक द टॉक कसं आहे, जसा बोलतो तसंच करतो का नाही करत. बिकॉज इट मॅटर्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स अबाउट युअर इंटिग्रिटी. युअर एनर्जी, बिकॉज इट हॅज टू बी इन्फेक्शियस. तुम्ही जर एनर्जेटिक नसाल तर बिझनेसमध्ये लोक बाकी एनर्जेटिक होणार नाही. सो यू ॲज अ लीडर हॅव टू बी एनर्जेटिक. आणि ॲडॅप्टिव्ह इंटेलिजन्स, दॅट मीन्स तुमच्याकडे ती एक रिस्क टेकिंग ॲबिलिटी पाहिजे, आणि कधी रिस्क घ्यायची आणि कधी नाही घ्यायची याचं नॉलेज पाहिजे. FCD म्हणजे फोकस, कन्सिस्टन्सी अँड डिसिप्लिन. अ लीडर हॅज टू बी फोकस्ड, हॅज टू बी कन्सिस्टंट, हॅज टू बी डिसिप्लिन. हे जर तुम्हाला स्वतःला स्कोअर देऊन बघा तुम्ही या 3 वरती कसं आहे, आणि यू विल रिअलाइज दॅट इथे जर कमी असेल तर तुमची लिडरशिप कमी पडते. मग यू कॅनॉट एक्सपेक्ट युअर पीपल टू बी फोकस, कन्सिस्टंट, डिसिप्लिन इफ यू आर नॉट फोकस, कन्सिस्टंट, डिसिप्लिन. त्यामुळे हे तुम्ही जर केलं तरच तुमच्या बिझनेसमध्ये लोक तेवढे FCD असणार आहेत. द सेकंड डायमेन्शन विच आय सेड इज डुईंग. दॅट मीन्स बीइंग अ लीडर अँड हॅव्हिंग द लीडरशिप, मॅनेजरल लीडरशिप स्किल्स इज अनदर थिंग. सो मॅनेजर लीडरशिप स्किल्स आपण कसे बघितले, आपण ते कसं शिकलो, तर आपण काही ॲनॉलॉजी घेऊन बघितलं. फर्स्ट इज इंडिव्हिज्युअल लीडरशिप. दॅट मीन्स तुम्ही स्वतः किती चांगले प्लेयर आहात. यू कॅनॉट लीड अ टीम इफ यू आर नॉट गुड ॲट द गेम. सो तुमचं पॅशन किती आहे, तुमचं नॉलेज किती आहे तुमच्या बिझनेसबद्दल, तुमचं ओव्हरऑल अप्रोच कसा आहे बिझनेसला, दॅट विल डिसाईड द सक्सेस ऑफ युअर बिझनेस. सो वी टॉक्ड अबाउट इंडिव्हिज्युअल लीडरशिप अँड FCD वगैरे सगळं त्याच्यात येतं. बट इवन इफ यू आर अ गुड लीडर, इट इज द टेस्ट इज रिअली इन हाऊ यू वर्क ॲज अ टीम प्लेयर. तुम्ही टीम कशी गाईड करता, टीमला कसं हेल्प करता, टीम कशी फॉर्म करता, दॅट इज इम्पॉर्टंट. कारण लीडर विदाउट अ टीम इज नॉट अ लीडर. सो टीम वर्किंग, कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट, अजेंडा सेटिंग फॉर द टीम, हे सगळं टीम लीडरशिपमध्ये येतं. सो हे आपण शिकलो. पण टीम जरी फॉर्म केली आणि ती मोटिवेटेड जरी असली, जर त्यांना डायरेक्शन नाही मिळाली, त्यांना दिशा नाही मिळाली, त्यांना विजन नसेल, तर दॅट टीम इज युजलेस. सो वी टॉक्ड अबाउट एक्झिक्युटिव्ह लीडरशिप, की हाऊ डू वी परफॉर्म ॲज अन एक्झिक्युटिव्ह बाय गिविंग ए विजन टू द टीम, डायरेक्शन टू द टीम, स्ट्रॅटेजाइज द ॲक्शन प्लॅन. हे आपण शिकलो एक्झिक्युटिव्ह लीडरशिपमध्ये. इवन दिस इज नॉट सफिशियंट, बिकॉज एक्झिक्युटिव्ह लीडरशिप असेल पण तुमचे प्रोसेसेसच वीक असतील. बिझनेसचे प्रोसेसेस, सेल्स प्रोसेसेस, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस, HR प्रोसेसेस ते वीक असेल देन यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. सो प्रोसेस लीडरशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आणि हे पण शिकलो की हाऊ डू वी इम्प्रूव्ह अवर प्रोसेसेस ॲज अ लीडर.
Now, whatever processes you implement or have in your company, do they give you results is also important. That means, are they helping you to perform? And so performance leadership also comes into picture. That means your dashboard, you should have dashboards which will tell you whether your processes are helping you or not. So process leadership or performance leadership पण तेवढीच important होते. And at the end of the day, everything should make business sense. Business results कसे आहेत, and so business leadership, फायनान्शियल अंडरस्टँडिंग, फायनान्शियल डिसिप्लिन तुमचीच नाही तर तुमच्या टीमची पण ती पण इम्पॉर्टंट होते. त्यामुळे हे आपण 6 मॅनेजरल लिडरशिप स्किल्स हे डुईंगमध्ये शिकलो. अँड माइंड यू एव्हरी सेशन्स आर एव्हरी 3 months, so it takes a long time to internalize this, but you get that 3 months period to actually work on them and implement things. And then we came to the third dimension, which is knowing. That means as we do business, we gain a lot of wisdom through successes and failures. आणि त्यातनं काही इन्साइट्स तयार होतात. आणि त्या इन्साइट्स मी 8 इन्साइट्समध्ये त्या डिवाईड केल्या, आणि त्या 8 इन्साइट्स काय आहे, दॅट मीन्स थॉट लिडरशिप, ह्या आपण शिकलो. सो दे आर, पहिलं म्हणजे आपलं बिझनेसचं पोझिशनिंग. आपण एका पद्धतीने आपल्या टार्गेट सेगमेंटला समोर पोझिशन करत असतो. म्हणजे कस्टमर आपल्याला कसं बघत असतात, पण हे पोझिशनिंग परमनंट नसतं. हे मला रिपोझिशन करायची गरज असते वेळोवेळी, बिकॉज कस्टमर एक्सपेक्टेशन बदलत असतात, कॉम्पिटिशन येत असते, अँड इफ यू कॅनॉट रिपोझिशन युअर सेल्फ क्विकली, देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. सो ह्याच्यावर आपण थोडं शिकलो. आणि देन वी लर्न अबाउट जगात जे बदल घडतो आहे, नॉट ओनली इन युअर सिटी or your field or your state, but globally, because now the world is all global. So how do we pinpoint? And it's difficult now in this era of COVID and Trump to pinpoint things, but still you need to have this approach of trying to find out ways and means to see where the world is going and how are you with respect to that. So हे आपण थोडं शिकलो. अँड देन मॅनेजिंग द इनर सोशल सिस्टीम. हे 2 एक्सटर्नल होते. आपण इंटरनल गोष्ट पण शिकलो. म्हणजे आपलं ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर असतं, आणि ऑर्गनायझेशन कागदावरती स्ट्रक्चर फॉर्म केलेलं असतं, पण ॲक्च्युली फिजिकली ऑर्गनायझेशन वेगळ्या पद्धतीने चालतं. इट वर्क्स ऑन अ सोशल सिस्टीम. दॅट मीन्स लोकांचे जे आपण लागेबांधे म्हणतो ना, किंवा एकामेकांचे जे डायनॅमिक्स असतात, त्याच्यावरती सोशल सिस्टीम चालते कंपनीतली. आणि ती यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट सिस्टीम आणि यूज इट टू युअर ॲडव्हान्टेज. याच्यावर आपण शिकलो, हाऊ टू अंडरस्टँड अँड ट्विक दॅट सोशल सिस्टीम. ऑफकोर्स हाऊ टू जज अँड गेट द राईट पीपल, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट पॉईंट. इफ यू डू नॉट हॅव द राईट पीपल, पुढे सगळं मग अख्खं HR मोठं उभं राहतं. जर तुमच्याकडे चांगली लोक असतील ना, तर HRच लागणार नाही. बिकॉज द पीपल आर हाय एजन्सी, दे विल टेक इनिशिएटिव्ह, दे आर मोटिवेटेड, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड. पण असं होत नाही. त्यामुळे बिकॉज ऑफ जजमेंट इज नॉट ऑलवेज राईट, किंवा आपण जजमेंट राईट असलं तरी पण मजबुरीमुळे आपण चुकीची लोकं घेतो, शॉर्टेजमुळे. सो हाऊ टू डू दिस अँड डेव्हलप पीपल, मोल्डिंग देम इन टू टीम. कारण इंडिव्हिज्युअल लोकं चांगली असतील, पण टीममध्ये कसे फॉर्म खेळता येत ते, हे महत्त्वाचं आहे. सो वी लर्न अबाउट दिस. अँड देन यू नीड टू ऑल्सो सेट राईट गोल्स. मल्टिपल गोल्स देऊन चालणार नाही. क्रिकेटमध्ये बॉलरला एकच गोल असतो ना, आपण कितीतरी 8-10 गोल देऊन ठेवतो लोकांना. सो यू हॅव टू गिव्ह 2 or 3 गोल्स अँड दॅट बिकम्स अ मॅनेजेबल थिंग. सो ते कसं करायचं ह्याच्यावर शिकलो आपण. प्रायोरिटीज कशा सेट करायच्या, कारण देर आर 100 थिंग्स हॅपनिंग अराउंड यू इन युअर बिझनेस. हाऊ टू प्रायोरिटाईज अँड लेझर शार्प प्रायोरिटी कशी करायची, दॅट वॉज समथिंग विच वी लर्न. आणि डेव्हलपिंग, डीलिंग विथ आउटसाइड वर्ल्ड. When you are working in or doing business, there are so many outside forces. There are labor unions, there are government parameters, there are politicians, there are lot many other forces. How do you deal with them? याच्यावर पण आपण शिकू. So these were the 8 insights, the sessions on these insights, and I'm hoping that the newcomers will be taught this in the monthly leadership sessions which are ongoing in every city. Okay, so the 4th dimension which we are right now in for the last 3 sessions is flying. हे सगळं जर केलं आणि आपण फ्लाय उडलो नाही तर काय फायदा. सो फ्लाईंग, दॅट इज 10x लिडरशिप इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आणि त्याच्यावर आपण आता काम चालू आहे आपलं. त्यात मुख्य मुद्दा जो आपण शिकलो की आपल्या सगळ्यांमध्ये इन्फायनाईट कॅपॅसिटी आहे.
फक्त ती आपण अनलिशच केली नाही आहे. सो आपल्याला जर 10x ग्रो करायचं असेल तर आपली कपॅसिटी 10xने वाढली, कशी वाढवायची. आणि इट स्टार्टेड विथ अ सिम्पल वे ऑफ दीज 7 थिंग्स, लाईक हाऊ डू यू मॅनेज युअर डे. इफ यू कॅन मॅनेज युअर डे इफिशियंटली, तुमची दुप्पट किंवा तिप्पट कपॅसिटी तिथेच होऊन जाते. आणि देन मग तुम्ही बिझनेस टूल्स कसे वापरताय त्यांनी अजून मल्टिप्लाय होते ती. त्या बिझनेस टूल्सबरोबर तुम्ही जर नेटवर्किंग बरोबर राईट नेटवर्किंग केलं तर त्यांनी मल्टिप्लाय होते. पैशाचं अपॉर्च्युनिटीज आल्या आणि त्याबरोबर लिव्हरेज करण्यासाठी पैसे शिकलो आपण तर त्यांनी कपॅसिटी वाढते बिझनेसची. चांगली माणसं घेतली तर कपॅसिटी वाढते तुमची, कारण तुम्ही जी छोटी कामं करत असता ती तुमची चांगली माणसं करू शकतात. आणखी जर तुमचे ब्लाइंड स्पॉट सांगणारा तुम्हाला ॲडवायझर किंवा मेंटर असेल तर त्यांनी अजून कपॅसिटी वाढते. तर कदाचित 10x जास्त कपॅसिटी एवढ्या 7 गोष्टींनीच वाढू शकते. ह्याच्यावर आपण बरेच सेशन्स घेतले आणि नंतर आपण त्याला एक मल्टिप्लाइंग फॅक्टर लावला एआयचा. बिकॉज ऑल दिस मल्टिप्लाइड बाय एआय गिव्ज अ ट्रेमेंडस लिव्हरेज. तुमची प्रोडक्टिव्हिटी, पर्सनल प्रोडक्टिव्हिटी खूप इम्प्रूव्ह होऊ शकते त्यामुळे. आणि यू मस्ट बी एक्सपिरियन्सिंग दॅट. हावेवर हे सगळं केलं तरी पण जर तुम्ही रिस्क ॲपिटाईटच नसेल तुम्हाला तर यू विल नॉट टेक द रिस्क. दॅट मीन्स द अपॉर्च्युनिटीज विल बी देअर बट यू विल नॉट टेक द रिस्क. सो वी लर्न अबाउट हाऊ टू इन्क्रीज युअर रिस्क ॲपिटाईट, बिकॉज देन यू कॅन टेक सम डिसिजन्स विच आर more balanced or more risky. Even after that, if you do not have the consistency, जे काय तुम्ही करताय ते जर तुम्ही कन्सिस्टंटली जर करत नसाल, फोकस, कन्सिस्टन्सी आणि डिसिप्लिन नसेल तर तुमची कपॅसिटी कधी हा कधी ना असं होत राहणार. सो दिस वॉज हाऊ वी स्टार्टेड द 10x ग्रोथ फ्लाइंग सेशन्स. अँड देन वी जस्ट रिफ्लेक्टेड ऑन दिस की हे सगळं असताना, हे सगळं आपण शिकतोय लिडरशिपमध्ये, तरी पण आपल्याला सक्सेस सगळ्यांना हवा तसा मिळत नाही. काही ना मिळतं, काही ना नाही मिळत. तर नेमकं काय होतं आहे, व्हॉट इज द चॅलेंज. अँड वी असेस्ड एव्हरीबडी अँड फाउंड दॅट देर आर दीज 8 थिंग्स विच आर लिमिटिंग अस. की आपण जेव्हा सुरू केला आपला बिझनेस तेव्हा सर्वायवल माइंडसेटने सुरू केला आणि आता पण आपण त्याच माइंडसेटमध्ये ऑपरेट करतोय. फाउंडर सेंट्रिक कल्चर आहे आपल्याकडे. इमिजिएट ROI आपल्याला दिसत नाही, त्यामुळे आपण अनेक गोष्टी करत असतो एका वेळी. आणि असे 8 गोष्टी झाल्या. आणि जेव्हा एक कॉमन फॅक्टर याच्यात बघितला तर काय आला, इट केम टू बी कल्चर. हॅबिट, कल्चर. सो वी डिसाइडेड दॅट आपल्याला पहिला म्हणजे कल्चरमध्ये हात घातला पाहिजे, कारण हे सगळं शिकलो आणि जर आपण कल्चरल चेंज आणले नाहीत तर काय फायदा. And so the last 3 sessions we are working on culture, organizational culture. Culture असं ॲब्सोल्यूट फॉर्ममध्ये इनटँजिबल किंवा थोडं फझी वाटतं, पण आपण त्याला तोडून प्रॉपरली स्ट्रक्चर केलेलं आहे. आणि वी आर वर्किंग ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर कल्चर. अँड वी दॅन स्टडीड की नेमकं कल्चर, वर्क कल्चर म्हणजे आहे काय आणि त्याला काय ट्रिगर्स काय आहेत. अँड वी वेंट टू सायकॉलॉजी फॉर दॅट. वी सेड कि every person coming to, including you, when they come to the business, they come with some feelings. In fact, you have some feelings all the time, whether in business or not in business. Now, in order to work positively in any business, the employees and you have to come to the office with positive feelings. Obviously, positive feelings nasel tar you have a problem. When you have positive feelings, your thoughts while working are positive. That will lead to a positive behavior. And that behavior will lead to daily work performance, daily performance. एकदम सिंपल सायकोलॉजिकल हे आहे की तुम्ही पॉझिटिव्ह फिलिंग्सने याल तर तुमचे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतील, पॉझिटिव्ह थॉट्स असतील तर पॉझिटिव्ह बिहेवियर असेल, आपण त्याला ॲटिट्यूड म्हणतो ना, सो ते असेल आणि त्यांनीच परफॉर्मन्स असेल. असं 100 लोक असतील तर 100 लोकांना जर हे त्यातल्या 70% लोकांनी जर हे पॉझिटिव्ह पद्धतीने आपण करू शकलो ॲज लीडर्स, यू विल बी सक्सेसफुल. आणि असंच बिहेवियर सगळ्यांचं जर व्हायला लागलं पॉझिटिव्ह तर एक पॉझिटिव्ह वर्क कल्चर तयार होतं. नाव हे फिलिंग्स कसे येतात त्याला काहीतरी ट्रिगर्स असतात. जर घरी कोणतरी भांडून आलं तर कंपनी येतो तेव्हा तो निगेटिव्ह फिलिंग घेऊनच येतो. जर तो आतमध्ये कंपनी येतो आणि कोणीतरी इमिजिएटली त्याला तुम्ही झापला तर तो निगेटिव्ह फिलिंगनेच काम करणार तो दिवस. त्यामुळे ट्रिगर्स फार इम्पॉर्टंट होतात फॉर अवर परफॉर्मन्स. आणि हे ट्रिगर्स साधारण कसल्या प्रकारचे असतात. सो एक तर चांगलं काम करत असेल तर रिकग्निशन इज अ पॉझिटिव्ह ट्रिगर. रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ट्रान्सपरन्सी, कम्युनिकेशन, लिडरशिप एक्झाम्पल्स म्हणजे तुमचे बॉसेस किंवा तुमच्या लोकांचे लीडर्स कसे काम करत आहेत,
आणि व्हॅल्यूज कंपनीच्या काय आहेत, दीज आर पॉझिटिव्ह ट्रिगर्स. हे जर तुम्ही मॅनेज केले ॲज लीडर्स, ऑटोमॅटिकली यू विल हॅव पीपल हू विल थिंक पॉझिटिव्हली अँड बिहेव पॉझिटिव्हली. इट्स अ सायकॉलॉजी, प्लेन सिम्पल. पण आपल्याला ॲज लीडर्स कोणी शिकवलं पण नसतं आणि आपण असा विचार पण करत नाही. आणि हे पॉझिटिव्ह ट्रिगर्सला वी टॉक्ड अबाउट दिस परफॉर्मन्स रूल्स, की एव्हरी पर्सन इट ऑकर्स टू एव्हरी पर्सन डिफरंटली. तुम्ही जे काय पॉझिटिव्ह ट्रिगर देतात, तुम्ही जर म्हणालात की ह्या महिन्यात पगार वाढणार नाही कारण कंपनीची परिस्थिती चांगली नाही, तर प्रत्येक व्यक्ती त्याला वेगळ्या पद्धतीने बघेल. काही म्हणतील की हे घर पे तो पैसा लेके जाते, हमको पगार नहीं दे रहा बड़ा की. कोणते म्हणाल येस येस ओके, कंपनी इज इन ट्रबल, वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट अँड सपोर्ट. सो इट ऑकर्स डिफरंटली फॉर एव्हरी पर्सन. बट यू हॅव अ वे ऑफ टॉकिंग टू देम पॉझिटिव्हली अबाउट दिस फ्रॉम द हार्ट, अँड इट विल हेल्प, बिकॉज दॅट लँग्वेज इज गोइंग टू change the way they feel about it. So we talked about these rules of performance also, and then we all talked about this success cycle also. That is, every action, positive or negative, will give a result, positive or negative. You have tremendous potential, so what if we can tap that potential of your people to get 10x actions, to get 10x results? The only criteria here is that how they feel about themselves and the company. That means self-belief and certainty. If that can be managed, I think everything is linked and you get positive results, and that is culture. That means how people think about the company in terms of positive way is culture, and we then broke down this into further things, but this is the psychology by which we talked about culture. So there are people who will get external triggers like organizational values and behavior in the organization. There are internal triggers, that means their values and self-beliefs. आणि हे सगळे मिळून त्यांचे फिलिंग्स, थॉट्स आणि बिहेवियर होतात. मल्टिप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पीपल अबाउट सेम फिलिंग्स अँड थॉट्स विल क्रिएट an organizational culture. So how can you have people with the similar thoughts and feelings like you and your company aligned to your values? That is going to create culture. And then we talked about this Edgar Schein's 3 model of culture, की जे तुम्हाला दिसतं बिहेवियर, देज आर आर्टिफॅक्ट्स, दॅट मीन्स विजिबल. त्याच्या मागे काहीतरी असम्पशन्स असतात, काहीतरी बिलीफ असतात, ते समजून घेण्याची गरज आहे. आणि कंपनीचं जे आर्टिफॅक्ट्स असतात, म्हणजे लोकांना वेळेवर पैसे देणे किंवा नाही देणे, हे विजिबल गोष्ट आहे ना. पण त्याच्या मागे काहीतरी एक असम्पशन असतं किंवा एक नॉर्म्स असतात, की जर वेळेवर पगार दिला, म्हणजे मला आठवतं काही वर्षापूर्वी मला कोणीतरी ॲडवाईस दिला की आपल्या एम्प्लॉईज नाही ना वेळेवर पगार कधीच देऊ नका, कारण मग त्यांना वाटतं की कंपनीकडे खूप पैसे आहेत. नाउ दिस वॉज अ फॉल्स अझम्पशन बाय विच दिस आर्टिफॅक्ट गॉट क्रिएटेड. सो आपण विचार करायला पाहिजे की आपले जे काय कंपनीमध्ये आज बिहेवियर आहे, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, याच्या मागे बिलीफ्स काय आहेत, नॉर्म्स काय आहेत, अझम्पशन्स काय आहेत, आणि ते अझम्पशन्स राईट आहेत का रॉंग आहेत, ते जुन्या लेगसीमधनं आले आहेत का. म्हणजे फॉर सेकंड जनरेशन यू शुड थिंक की फर्स्ट जनरेशनचे काही थॉट्स होते जे आता आउटडेट झाले का, रेलेवन्स बदलला आहे का, आणि आता आपल्याला बदलायची गरज आहे का. सो दॅट इज हाऊ दिस कल्चर गेट्स फॉर्म्ड. अँड देन वी टॉक्ड अबाउट these 4 types of cultures. That is, one is the clan culture, that is family type culture. Because when you are small, you always start with very few people, so it's a family type culture. Now there are advantages and disadvantages of family culture. Advantage is that people are together, you can mold them together, there is good teamwork. Disadvantage is that complacency येते, कारण कोणाला आपण पनिश करतच नाही, परफॉर्मन्स खाली येतो, कन्सिस्टन्सी राहत नाही. असे पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आहेत क्लायंट कल्चरचे. देन हायरार्की कल्चर इज अबाउट सिस्टीम्स कल्चर. दॅट मीन्स process driven, system driven. And then adhocracy is about innovation, and market culture is about results. That means everything is about result orientation. There is nothing right or wrong about this culture, but these culture, one of these or mixed cultures are present in every US company. You have to assess those cultures and work accordingly. Because if you want to go to a result oriented business and you are in the clan culture, family type business, how do you manage this transition? Do we do it through a process driven method or do it through a product innovation method? That you have to decide. If you have to do it from innovation method, you should have people who are innovative and creative. And innovative, creative people are difficult to get, and if you get them, it's difficult to retain them, and then you need to have different strategies or methodologies for that.
It can be ulta also. You may have a result-oriented culture, but it is not sustainable because people are not always with you, they are leaving. So you might have to go towards family culture to a certain extent to sustain those results. And there are two routes to do that. And then there are this way also that मार्केट कल्चर रिझल्ट ओरिएंटेशन हवं आहे, पण त्याच्या आधी प्रोसेसेस करेक्ट करायला पाहिजेत किंवा फारच टाईट प्रोसेसेस झाले आहेत आणि त्यामुळे लोक इनोव्हेटिव्हलीच विचार करत नाहीत, त्यामुळे ॲडोक्रेसीकडे जायची गरज आहे. किंवा फॅमिली कल्चर आहे पण इनोव्हेशनच नाही आहे, त्यामुळे तिकडे जायची गरज आहे. सो देर आर मल्टिपल ऑप्शन्स इन कल्चर इट सेल्फ दॅट यू हॅव टू डेव्हलप अँड इट टेक्स अ लॉंग टाईम, more than 5 years to develop any type of culture, migrate from one to another. So all this is change management actually. And so TLC is all about change management. We are changing from what we are today to what we want to be. So change management मध्ये दोन प्रकार आहेत. एक is change is from the reference point is past or today. From that we want to go here. That is one type of change. But there is another change which is called transformational change. Now transformation is about what we are today and where we want to go in the future. So we want to have this change of the future. मागचा पास्ट रेफरन्स न घेता आजचा रेफरन्स घेऊन आपल्याला पुढे कुठे जायचं आहे, आपला 10x ग्रोथ करण्यासाठी कसं कल्चर हवं आहे असा विचार करायला पाहिजे. अँड सो वी स्टार्टेड विथ अ केस स्टडी ऑफ दिस लेडी कॉल्ड सारा. आणि तिने कसं पॉझिटिव्ह वर्क कल्चर क्रिएट केलं आणि तिथून आपण सुरू केलं की पॉझिटिव्ह वर्क कल्चर क्रिएट करू शकलो तर मग पुढच्या सगळ्या गोष्टी सोप्या होत जातात. अँड सो वी डिड दिस केस स्टडी आणि आपण सेल्फ असेसमेंट केली की तुमचं बाय वॉक द टॉक आहे का लिडरशिप, म्हणजे तुमचं आणि तुमच्या सिनियर मंडळींचं. डू दे वॉक द टॉक. अँड देन वी टॉक अबाउट द ट्रस्ट अँड ट्रान्सपरन्सी काय लेवलला आहे याचं असेसमेंट केलं, आपण स्कोरिंग केलं या सगळ्याला. अँड देन रिस्पेक्ट अँड इन्क्लुजन किती आहे लोकांमध्ये. अँड देन वी रेकग्निशन अँड ग्रोथ लोकांना आहे का, लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट लोकांना ऑपॉर्च्युनिटीज मिळत आहेत का शिकण्याची आणि ग्रो होण्याची, आणि एक टीम स्पिरिट आणि कोलॅबरेशन एकत्र आहे का, याच्यावर आपण आपल्या स्वतःला स्कोर केलं. अँड वी रिअलाइज की आपले वीक एरिया कुठे आहेत अँड वेअर वी नीड टू वर्क. बिकॉज त्याच्यावर काम जर नाही केलं तर पॉझिटिव्ह वर्क कल्चर तयार होणार नाही. सो पॉझिटिव्ह वर्क कल्चर जरी आपण इम्प्रूव्ह करायच्या मार्गावर गेलो तरी पण इट टेक्स टाईम. सो यू हॅव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप पॅरलली अँड विच इज इनोव्हेशन अँड अडॅप्टेबिलिटी कल्चर. बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट की जस्ट पॉझिटिव्ह वर्क कल्चर क्रिएट करून फायदा नाही, ते इनोव्हेटिव्ह अडॅप्टेबिलिटी पण आणली पाहिजे. म्हणजे पीपल शुड वॉन्ट टू चेंज. AI आलं आहे, रोबोटिक्स आलं आहे, ऑटोमेशन आलं आहे, तिकडे लोकांनी त्या दिशेने बघायला सुरू करायला पाहिजे किंवा ॲक्सेप्ट करायला पाहिजेत. And so we again saw what Sara is doing about this innovation, culture of innovation, DSI and adaptability. आणि ह्या सिरीजमध्ये आत्ता आपण ह्या 2 सेशन्स चालू आहे की इनोव्हेशन करायला आपण काय केलं की आपले जे 6 लिव्हर्स आहेत बिझनेसचे, फायनान्स वेअर द व्हॅल्यू इज कॅप्चर्ड. ॲक्च्युली जे काय तुम्ही बिझनेसमध्ये करता ते फायनली फायनान्शियल याच्यात दिसतंय का, रिफ्लेक्ट होतंय का, पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि खाली खाली बिजी है हम लोग. सो दिस फाइनेंशियल वैल्यू कैप्चर इज वन द इम्पॉर्टंट लीवर ऑफ TLC. अँड देन वी सेड की व्हॅल्यू क्रिएट होते का, पॉझिटिव्ह वर्क कल्चर आहे पण व्हॅल्यू क्रिएट होते का, काही वेगळं काय घडतंय का, प्रॉफिटेबिलिटी वाढवण्यासाठी काय नवीन काय होतं आहे का, किंवा सेल्समध्ये काही इम्प्रूव्हमेंट होत आहेत का. बेचना इम्पॉर्टंट है ना, उतना ही कितना भी अच्छा करो वो बेचना चाहिए ना. And for that, what is your strategy? Because world is competitive. So how are you handling that changing world? And then how are people delivering all this? And then what is that leadership value intent? So आपण काय केलं की यातल्या प्रत्येक गोष्टीवरती कसं चेंज आणि इनोव्हेशन किंवा अडॅप्टेबिलिटी करता येईल प्रत्येक लिव्हरला, इथे हा प्रवास सुरू केला. आणि लास्ट टाइम वी डीड दिस. त्याच्या आधी आपण व्हॅल्यू ॲडिशनवर जरा डेफिनेशन बघितलं काय आहे ते, व्हॉट इज व्हॅल्यू ॲडेड. एक स्टीलचा रॉड घेतला आणि तो विकला तर देर इज नो व्हॅल्यू ॲडिशन. बट त्याला मशिनिंग करून जर आपण विकू शकलो तर चांगल्या क्वालिटीचं असेल तर एक्सपोर्ट करू शकतो, चांगल्या क्वालिटीचं असेल तर मोठ्या OEMना देऊ शकतो. दे कॅन सी दिस व्हॅल्यू इज दॅट. ती कशी व्हॅल्यू ॲड होते ह्याच्यावर आपण जस्ट एक क्लिप्स घेतली.
आणि देन आपण बघितलं की व्हॅल्यू डायनॅमिक्स, जर व्हॅल्यू कॅप्चर करायची असेल आणि ती वाढवायची असेल, सपोज ₹100 व्हॅल्यू कॅप्चर करतो आपण आणि 125 करायची असेल ती, तर काय करायला लागेल? सो व्हॉट डू वी नीड टू डू इन व्हॅल्यू क्रिएशन, म्हणजे इंटरनल कॉस्ट कमी करून व्हॅल्यू वाढवायची आहे का त्यात काही इनोव्हेशन करून व्हॅल्यू वाढवायची? दॅट वन ऑफ द लिव्हर्स इज WCP आपला, त्याच्यात काय करता येईल का? किंवा वी सेड की हाऊ डू यू पोझिशन युअर सेल्फ अँड प्रपोज द व्हॅल्यू डिफरंटली, म्हणजे आपण व्हॅल्यू देतोय पण ती कस्टमरला माहीतच नाही की आपण ती व्हॅल्यू देतोय, की ते प्रॉडक्ट नुसतं आम्ही चांगल्या क्वालिटीचा बनवत नाही पण तो आपण त्याचा पुढचा सपोर्ट पण देतोय त्यांना, पण त्याची व्हॅल्यू कॅप्चर होत नाही आहे. सो हाऊ डू वी यूज सेल्स अँड मार्केटिंग टू कॅप्चर ऑर इम्प्रूव्ह द व्हॅल्यू? अँड देन वी सेड की कॉम्पिटिशन आहे आणि कॉम्पिटिशन विल कॅच अप विथ यू, सो व्हॉट इज दॅट स्ट्रॅटेजिक इम्प्रूव्हमेंट यू आर डुईंग टू कीप ऑन इन्क्रीजिंग दॅट व्हॅल्यू ॲडव्हान्टेज, कीपिंग दॅट ॲडव्हान्टेज टू द कस्टमर? आणि देन व्हॅल्यू डिलिव्हरी, हाऊ आर पीपल ॲक्च्युली डुईंग दिस? आणि हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला व्हॅल्यू इंटेंट पाहिजे, द स्किल अँड द विल इन आवर सेल्फ अँड आवर पीपल. सो दॅट इज लिडरशिप अँड दॅट इज द 6 लिव्हर्स. सो देन बेस्ड ऑन दिस वी स्टार्टेड द 6 लिव्हर्स, की आपण म्हटलं आपण पहिली लिडरशिपमध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो, काही चेंजेस ॲडॅप्टेबिलिटी करू शकतो, याच्यावर आपण एक्सरसाइज केला. And then you discussed amongst yourself and came out with some innovative ideas. Then we took a case study of Mr. Kulkarni, who is in the auto component business, and how he improved his leadership style. आणि त्यात आपण बघितलं की त्यांनी 5 गोष्टी केल्या, की एक त्यांनी रिव्हर्स मेंटरिंग सर्कल्स केले. दॅट मीन्स ज्युनियर्स हू आर स्मार्टर इन टेक्नॉलॉजी दे स्टार्टेड टीचिंग द सिनियर्स. लिडरशिप रिफ्लेक्शन डायरीज बघितल्या, ॲडॅप्टिव्ह लिडरशिप लॅब्स केल्या आपण, AI-aided decision journals. I'm not going to go into detail because this was done last month, last session. Personal reinvention sabbatical. सुट्टी घेऊन बघा, नो ईमेल, नो फोन फ्रॉम द बिझनेस, आणि किती दिवस बिझनेस सस्टेन होतो. ही टेस्ट आहे तुमची की तुम्ही किती लिडरशिप आहे तुमची. जस्ट सुट्टी घेऊन बघा, 8 दिवस घेऊ शकता का विदाउट फोन और SMS, 1 महिना घेऊ शकता का, 3 महिने घेऊ शकता, देन यू आर अ मॅच्युअर्ड लीडर. आणि कंपनी बिझनेस वाढतोय तरी पण, आणि होतं हे बरेच वेळा. सो देन त्याच्यातनं आपण काही टेकअवेज घेतले, की रिव्हर्स मेंटरिंग केलं तर इगो कमी होतो, म्हणजे सिनियर्सचा इगो कमी होतो, कारण त्यांना ज्युनियर्सकडनं काहीतरी शिकायला मिळतं. आणि रिफ्लेक्शनने एक इमोशनल मॅच्युरिटी वाढते, कारण आपण काय केलं मागच्या आठवड्यात याच्यावर जेव्हा रिफ्लेक्ट करतो आणि ते एक कल्चरलमध्ये येतं रिफ्लेक्शन, तेव्हा एक मॅच्युरिटी येते. आणि लॅब्स म्हणजे छोटे प्रोजेक्ट्स एक्सपेरिमेंट करायचे आणि नंतर ते स्केलअप करायचे. सो दीज आर लॅब्स. आणि ऑफकोर्स AIला घेऊन कसं स्ट्रक्चर करायचं गोष्टी. सो दिस इज ॲट सबॅटिकल्स. सो दिस इज हाऊ वी सॉ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ हाऊ लिडरशिप इज इम्प्रूव्ड. अँड देन वी वेंट टू द पीपल थिंग, की हाऊ पीपल कॅन डू इम्प्रूव्हमेंट्स, की पीपल एरियामध्ये काय करणे. आपण केस स्टडी बघितली शक्ती प्लॅस्टिकची, की हाऊ दे डीड समथिंग डिफरंट टू इम्प्रूव्ह द पीपल इफेक्टिव्हनेस अँड रिझल्ट्स. अँड there was skill barter network, job rotation weeks, cultural hackathons, work from anywhere pilots, internal influencer program, असे प्रोग्राम्स त्यांनी केल्याने आपण काय करू शकतो याच्यावर आपण विचार केला. कोर मेसेज त्याच्यातनं होता की इनोव्हेशन म्हणजे नुसतं टेक्नॉलॉजी नाही आहे, इनोव्हेशन म्हणजे जे आज करतोय त्याच्यापेक्षा काहीतरी नवीन जर नाही केलं असं काही जे करतो तरी पण ते इनोव्हेटिव्ह म्हणता येईल त्याला. सायकोलॉजिकल सेफ्टी कशी लोकांना देऊ शकतो, क्रॉस एक्सपोजर कसं देऊ शकतो फंक्शनली वगैरे वगैरे. सो दिस वॉज समथिंग विच वी लर्न लास्ट टाईम. त्याच्यातनं काही कोर मेसेजेस घेतले आपण. वी हॅड अ डिस्कशन ऑन दिस अँड देन देर वॉज अ होमवर्क. अँड देन वी वेंट टू द थर्ड थिंग, बिझनेस स्ट्रॅटेजी. वी वर शॉर्ट ऑफ टाईम, सो वी डीड अ डिफरंट मेथड देअर, की आपण ही केस स्टडी घेतली होरायझन ऑटो सिस्टीमची, आणि वी डिसाइडेड की यांना स्ट्रॅटेजीमध्ये आपण जर काही सजेशन देऊ शकतो का, बिकॉज EV इज कमिंग अँड दे आर इन द IC, दॅट इंटरनल कंबशन इंजिन बिझनेस. सो EV जर येत असेल तर त्यांना स्ट्रॅटेजी चेंजेस काय करायला लागतील. अँड देन इट वॉज एक्सपेक्टेड दॅट यू विल डिस्कस दिस अँड कम अप विथ आन्सर्स. टुडे वी आर गोइंग टू हॅव अ प्रेझेंटेशन्स ऑफ सम संभाजीनगर अँड नाशिक पीपल हू हॅव वर्कड ऑन दिस होमवर्क अँड कम आउट विथ सम प्रेझेंटेशन्स. सो आय वुड रिक्वेस्ट समबडी टू invite them one by one. There are 6 presentations, no? Five. Five. Five presentations. Okay, so
First presentation is by Mr. Laukik Korgaonkar from Sambhajinagar. गुड आफ्टरनून. मी लौकिक कोरगावकर, संभाजीनगर TLC. 2019पासून TLCमध्ये आहे आणि सरांची ही सेशन्स जवळजवळ 20+ सेशन्स अटेंड केली आहेत. आणि 2019ला माइंडसेट चेंजवरनं सरांनी सेशन पहिले घेतले होते आणि आता कल्चरपर्यंत आणलं आहे. तर ह्या जर्नीमध्ये बरेच अडथळे आले, पण ज्यावेळेला लक्षात आलं की कल्चर सरांनी सांगितलं आणि एक लक्षात आलं की ग्रोथ होत नाही आहे ती कल्चरमुळेच होत नाही आहे. आणि सर हे सेशन नुसते इव्हॉल्व करत असतात म्हणजे, आणि त्याच्यातनं आपल्याला इन्साईट घ्यायच्या असतात. तर मी ज्या काही इन्साईट घेतल्या आणि मी जे काही काम केलं कल्चरवरती, त्याचा मी जस्ट तुम्हाला एक प्रयत्न करणार आहे आणि त्यातनं काय रिझल्ट्स आले ते दाखवणार आहे. ही ज्या सरांची स्लाईड आहे की कल्चर काय असतं आणि ते कसं हे करतं हे सगळ्यांना माहितीच आहे. आय विल नॉट एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस. सरांनी याच्यावरती एक्सप्लेन ऑलरेडी केलेलं आहे. तो एक इनविजिबल फोर्स असतो आणि तो आपल्यावरती काम करत असतो आणि ते कळत नसतं आपल्याला की आपल्यावर काम होतं आणि तो जर निगेटिव्ह झाला तर आपली ग्रोथ होत नाही. आणि कल्चर का मॅटर करतं हे सरांच्या ह्याच्यातनं करतं की ते बिहेवियर ड्राईव्ह करतं, त्याच्यामुळे इम्पॅक्ट येतो, इनोव्हेशन्स त्याच्यातमुळे होतात जर कल्चर असेल तर. सो कल्चर किती इम्पॉर्टंट होतं हे सरांच्या 4 सेशनवरनं कळलं. सर जवळजवळ 1 वर्षापासून तुम्ही कल्चरवरती हे सेशन घेत आहे आणि आत्ता कुठे कुठे कळायला लागलं की ह्याचा खरा हे काय आहे म्हणजे इम्पॅक्ट. आणि त्यानंतर ही एक TLCचं कॅलेंडर आहे आपल्याकडे पुण्याने दिलेलं, त्याच्यामध्ये हे 19 जूनचं हे होतं की कल्चर इट्स स्ट्रॅटेजी फॉर ब्रेकफास्ट. म्हणजे तुम्ही कितीही स्ट्रॅटेजी बनवली आणि तुमचं कल्चर जर बरोबर नसेल तर आपण ग्रो करत नाही. ह्याच्यावर काम करता करता सरांचं जे लास्ट सेशन झालं सरांनी आता सांगितलं त्याच्यातनं काही मी इन्साईट घेतलं आणि मी काम केलं ते मी तुम्हाला जस्ट शेअर करतो. माझं एक कुलसुम ॲग्रोटेक नावाचं व्हेंचर आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही हापूस आंबे विकतो ऑल ओव्हर आता इंडिया. आणि हे व्हेंचर जे आहे ते माझ्या घरापासून 700 किलोमीटरवर आहे म्हणजे देवगडमध्ये. आणि मी ते रिमोटली कंट्रोल करतो. मी तिथं वर्षातनं फक्त 3 ते 4 वेळा जातो. तर सरांनी जे आता सांगितलं की लिडरशिप इंटेंट पोटेन्शियल चेंज इनिशिएटिव्ह टू इन्क्रीज व्हॅल्यू. मी रिव्हर्स मेंटरिंगवरती काम केलं. रिव्हर्स मेंटरिंग म्हणजे दरवेळेला आपण आपल्या टीमला शिकवतो. मी माझ्या टीमकडनं शिकायचा प्रयत्न केला. तिथे माझा एक वर्किंग पार्टनर आहे, तो BSc ॲग्री आहे. तो आणि माझी टीम म्हणजे माझ्या फार्मचे कॅप्टन्स आहेत, आम्ही त्यांना कॅप्टन म्हणतो वर्कर्सना. त्यांचं एज ग्रुप आहे 22 ते 32. तर त्यांना आम्ही कॅप्टन म्हणतो बिकॉज माझी जी 2500-3000 हापूस आंब्याची झाडं आहेत ती वर्कफोर्स सांभाळतात सगळे आणि त्यांना जास्त त्याचं नॉलेज आहे. तर मी फार्मला आम्ही गेंबा बोलतो. आम्ही फार्मला वर्डिंग केलं आहे गेंबा. हे गेंबावर काम करतात. तर त्यांच्याकडनं मी शिकायचा प्रयत्न केला. आमचे जे टेक्निकल कन्सल्टंट आहेत डॉक्टर विवेक जोगळेकर ते त्यांना शिकवतात आणि मी त्यांच्या याच्यामध्ये बिलकुल इंटरफिअर केलं नाही. मला नॉलेजच नाही त्या गोष्टीचं किंवा मी तिकडे जाऊन एक खड्डा पण खणू शकत नाही एवढी ताकद लागते. सो रिव्हर्स मेंटरिंग हे कळल्यानंतर मी परत एकदा इम्प्लिमेंट केलं तिकडे. त्याच्यानंतर दुसरं सरांनी सांगितलं की पर्सनल रिइन्व्हेन्शन सॅबेटिकल. थोडंसं इथं म्हणजे मी एक इन्साईट घेतली की बाबा सारखा बिझनेसबद्दल विचार न करता वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिझनेस व्हेंचरला आपण व्हिजिट करूया, त्यांच्या सिस्टीम समजून घेऊया आणि त्या आपल्या फार्मवरती काही ॲप्लाय करू शकतो का बघूया. त्याच्यासाठी मी काटदरे फूड एक TLC मेंबर आहेत साताऱ्याचे, त्यांना व्हिजिट केली. त्यांच्या साताऱ्याला एक पार्लेजीचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे, तो जवळजवळ 1,500 टन पार्लेजी महिन्याला एक्सपोर्ट करतो. एक्सपोर्ट 15 कंट्रीजमध्ये. त्याची मी फॅक्टरी व्हिजिट केली माझ्या वर्किंग पार्टनर बरोबर. त्याच्यानंतर एक ॲस्ट्रोव्हिजन म्हणून पुण्याला इमेजिंगवरती काम करणारी कंपनी आहे, त्याला व्हिजिट केलं की ते स्कॅनर्स बनवतात. आणि किसनवीर सहकारी साखर कारखाना म्हणून आहे बुईंजला, की ते गांडूळ खत बनवतात. आता काही व्हिजिटचा माझा डायरेक्ट फार्मच्या याच्याशी संबंध होता, काही व्हिजिटचा नव्हता. काही व्हिजिट मी फक्त सिस्टीम समजून घेण्यासाठी केल्या मी आणि माझ्या वर्किंग पार्टनर बरोबर.
आता त्याच्यामध्ये ॲस्ट्रोविजन पुण्याला जी व्हिजिट झाली त्याच्यामधनं आम्हाला खूप मोठा एक टेकअवे मिळाला, ब्रेक थ्रू मिळाला. आय विल जस्ट शो यू दॅट. स्पॉन्जी टिश्यू नावाचा आम्हाला एक आंब्याला प्रॉब्लेम येतो. आंबा वरनं चांगला दिसतो आणि कापल्यानंतर त्याच्यामध्ये डिफेक्ट असतो. तो ॲक्च्युली आमच्या हातात नसतो, तो नॅचरली तयार झालेला डिफेक्ट आहे. आणि दुसरा हीट फ्लक्च्युएशनमध्ये तो डिफेक्ट येतो. पण कस्टमर जेव्हा माझ्या आंब्याला 2400 रुपये 2200 रुपये डझनचा भाव देतो तेव्हा हे त्याला ॲक्सेप्टेबल नसतं. आता आम्ही एवढ्या संभ्रमात होतो की हे कसं डिटेक्ट करायचं. ह्या व्हिजिटमधनं आम्हाला एक मशीन सापडलं. आवाज नाही आहे, आवाज. जस्ट जरासं दिसतंय. हा जो डॉट दिसतोय तो आपल्याला इकडे दिसतोय आहे. ओके. तर ह्याच्यामुळे आम्हाला प्रत्येक आंबा स्कॅन करता आला. आणि हे मशीन आम्ही सध्या 5000 रुपये पर दिवसच्या रेंटने त्याच्याकडनं घेतलं या सीझनसाठी. आणि पुढच्या सीझनला आम्ही त्याच्यामध्ये 16 लाख रुपये देऊन हे मशीन आम्ही विकत घेणार आहोत त्याच्याकडनं. मशीन फक्त 2 महिने चालणार आहे. ठीक आहे. आता ही इन्व्हेस्टमेंट करायची की नाही हे मला ChatGPTने सांगितलं की AI एडेड डिसिजन मेकिंग. जो सरांनी आता एक पॉईंट सांगितला की लिडरशिपने AI वापरून रिस्क मिटिगेशनचं डिसिजन कसं घेऊ शकता तुम्ही. आमच्याकडे गेले 2 वर्षापासून $20 पर मंथचं ChatGPTचं पेड सबस्क्रिप्शन आहे. आणि सगळी टीम जी कोर टीम आहे आमची ते सबस्क्रिप्शन वापरते. सो ह्याच्यामुळे आम्हाला ती डिसिजन घेणं शक्य झालं. वी हॅव गॉन फॉर दॅट डिसिजन की आम्ही 16 लाख रुपये घालणार. त्यांनी सांगितलं की बाबा तुम्हाला ROI कसा कॅल्क्युलेट करायचा, किती आंबे विकले पाहिजेत म्हणजे हा तुम्हाला ROI मिळेल. हे सगळं AI डिसिजन मेकिंगमुळे पॉसिबल झालं. आणि हे सगळं केल्यानंतर आय जस्ट गो थ्रू द रिझल्ट्स. 2022 ह्याच्यासाठी दाखवले की 2022च्या अगोदर आम्ही खूप स्ट्रगल करत होतो. हे वेंचर आम्ही स्क्रॅप करायचं ठरवलं होतं, प्रॉपर्टी विकायची ठरवली होती. एका TLCN सांगलीच्या TLCNच्या मदतीने आम्हाला ह्याच्यातनं रिवाईव्ह करता आलं सगळं. आणि जर तुम्ही रिझल्ट बघितले तर हे दीज आर द रिझल्ट्स. 15 मार्च ते 31 मे माझा फक्त सीझन चालतो. 15 मार्च ते 31 मे फक्त सीझन चालतो. यावर्षी आम्ही 6895 डझन आंबे विकले. 82,740 युनिट्स हँडल केले आंब्याचे. हे जेवढे आंबे टीमने हँडल केले. त्याच्यानंतर टॉपलाईन आमची 76,74,000ची झाली. आणि 18,21,000चं नेट प्रॉफिट आहे विच इज कॅश इन हँड. कागदावर नाही आहे ते. आणि हे जर 2022 तुम्ही बघितलं तर हे जवळजवळ 560 टाइम्स आहे. ते पर्सेंटेज चुकीचं आहे. 560 टाइम्स म्हणजे 5.6 टाइम्स ते झालेलं आहे. सो दिस इज अ ब्युटी ऑफ सर्स लीडरशिप सेशन. सो थँक्यू सर अँड TLC फॅमिली. थँक्यू. Thank you. Next is Mr. Vivek Kapadnis from Nashik. Good afternoon, everyone. The part which we tried to do is culture is not developed in one day. Frankly, it is reflection of what we are and how our businesses are. Sir said that we need to change often, and जर change करायचा असेल तर तुमची बिझनेस जशी ग्रो होते, फर्स्ट थिंग इज यू युअरसेल्फ हॅव टू चेंज. ज्या कामाने तुम्ही XYZ लेवलपर्यंत आलेले असाल तर ते एका कल्चरमुळे, तुमच्या एका सिस्टीम्समुळे आलेलं असेल. आणि तिथेच जेव्हा 2x आणि 3x ग्रोथ एक्सपेक्टेड असते तर ते 2x आणि 3x ग्रोथ तुम्ही स्वतः तसं बदलल्याशिवाय, आणि तुम्ही बदलणं म्हणजे कल्चर बदलणं आहे, हा एक पार्ट आहे. सेकंड थिंग, जेव्हा सरांनी ते सगळं मांडलं व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स, तर 80% पब्लिक म्हणतं की वी डोंट गेट राईट पीपल. फ्रँकली
everyone ticks in our problem statement also, हा common 2 factors आहे की not getting right people and people not following systems. The first thing we have to accept, there are no right and wrong people. Every person is the right person. First thing we have to believe in this. Second thing, culture बदलायचा असेल तर आधी लोकांवर, आपल्या लोकांवर प्रेम करायला शिका, मनापासून प्रेम करा आणि विश्वास ठेवा ते बदलतील म्हणून. तर त्याचे एक्झाम्पल्स जे आले ते तिकडे जातो. एक सिंपल कन्सेप्ट होती की जेव्हा 2x ग्रोथ करायची, आमच्याकडे साधारण 300 प्रॉडक्ट आहेत, तर नवीन माणूस घेतला तर त्याला 3 वर्ष तर 300 प्रॉडक्ट्सचं सगळं डिटेलिंग करायला लागेल आणि तुम्ही एक्सपेक्ट करणार त्याच्याकडनं 3 करोड 4 करोडचा बिझनेस आला पाहिजे. तर हाऊ इज दिस पॉसिबल? आणि तुम्ही एकटे जेव्हा होते, दिस कंपनी वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रॅच, म्हणजे मीच एकटा एम्प्लॉय होतो 6 वर्ष, and today we have around say 100 labor and more than 60 staff. So how are you going to transmit all your knowledge, energy to all these people if you are expecting them to be similar to this? तर हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज येतो आणि सगळ्या लोकांना लवकरात लवकर प्रॉडक्ट्स कळावे आणि ते मॉनिटर करावं हे शक्य नाही. चेतन आणि मी बरोबर होतो तर it took us lot of time to teach each other and learn the business. पण जेव्हा आता नवीन माणूस येतो, we expect that he should understand all this in 2 months. That is really a challenging factor, and this we addressed it through this product buddy concept. We were mostly a trading company. तर एक डिव्हिजन डिपार्टमेंट परचेसचं होतं आणि एक मार्केटिंगचं होतं आणि प्रत्येक मीटिंग म्हणजे फक्त भांडणं हा एकच अजेंडा होता. मार्केटिंगवाला म्हणायचा परचेसवाला कधीच चांगल्या प्राईसला आणत नाही, त्यांना जमतच नाही, आणि परचेसवाले म्हणायचे की मार्केटिंगवाला विकूच शकत नाही. तर हे सगळं सोडवायचं कसं? तर त्या दोघांचं लग्न लावलं, जसं आपण पूर्वापार चालत आलेलो असतो की इनकी शादी कर दो फिर ये सुधर जाएंगे. तर त्याच लॉजिकने आम्ही त्यांचं टीम बनवली, एक परचेस आणि एक याचं काय मार्केटिंगमधला. आणि ह्या दोघांना जेव्हा आपण एका प्रॉडक्टचा एक प्रॉडक्ट म्हणजे ग्रुप ऑफ प्रॉडक्ट्स, अराउंड 7 products to 9 products डिपेंडिंग ऑन द प्रॉडक्ट क्लास, वी बायफर्केटेड अँड analyzed almost 80 to 90%. Today it is almost 95% of our products fall into product buddy categories. कल्चर बदलायचं झालं तर थोडा पेशन्स ठेवावा लागतो. सुरुवात केली, कोणाला काही कळत नाही, आपणही चालतं, पण जेव्हा मागची कन्सेप्ट आम्ही ऐकली, देन वी टूक अ रॅडिकल डिसिजन. फर्स्ट इट वॉज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन आणि आमचा ऑब्जेक्टिव्ह होतं भांडणं होऊ नये. दॅट वॉज अचीव्ड इनिशियली, बट देन व्हेन यू वॉन्ट टू इन्क्रीज इट, so now we have objective is to, first was only to drive product sales growth, but now improve profitability and margins, expand customer base, ensure supply reliability and develop new opportunities. हे तर प्रत्येक बिझनेसचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे ना. मग आता त्या 2 लोकांना तुम्ही मालक म्हणूनच डिफाईन करत असाल तर दिस इज द कन्सेप्ट. हे 7 कॅटेगरीज आहे आणि हे त्या प्रॉडक्ट बडी, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, काही प्रॉडक्ट आम्ही स्वतः फॉर्म्युलेट करतो म्हणून तिथे प्रोडक्शन बडी आहे, हे त्यांचे नावं. तर आता एंड रिझल्ट हा होतोय की वी हॅव नाव मोर दॅन, इनिशियली देर वर 2 owners, नाव वी हॅव 14 owners. आणि ही जी टीम तयार झालेली आहे ही ड्रॅमॅटिक आहे. ईच टीम इज हॅव्हिंग अ टार्गेट ऑफ अराउंड 25 CR, which is itself an astonishing figure. आणि ते कॉन्फिडंट आहे. 2 टीमचं तर 75 करोड त्यांनी टार्गेट घेतलेले. तर वॉटर सोल्युबलवाले जे आहे त्यांचं सेल्स टार्गेट 75 करोड आहे, काहींचं नेक्स्ट यांचं 35 करोड आहे, फॉर्म्युलेटेडवाल्यांचं 15 करोड आहे, ह्युमिकचं 25 आहे, एम असे ते सगळे आहे. Until now the product buddy were only following reports
कॅन्सल्ड ऑर्डर्स आणि हे. आणि आत्ता ते काय करणार आहे तर ॲडॅप्टिव्ह लिडरशिप लॅब्स नंतर सेंट्रलाइज प्रॉडक्ट इन्फॉर्मेशन आपलं स्वतःला जे बदलावं लागतं, मेन आपल्याला काय बदलावं लागतं की सगळी इन्फॉर्मेशन शेअर करायची. तर हा कल्चरल चेंज आपल्यात आला तर तो तिथपर्यंत जाणार. आणि दे सेन्स एव्हरीथिंग की सर काय लपवतायत आणि सर काय सांगतायत. तर ते जेव्हा त्यांनाच सगळं दिलं तर सगळे कंप्लेंट रिझोल्युशन, कोटेशन देणं सगळं तेच बघतायत. वी अवरसेल्व्स बिकम फ्री अँड दे कम ॲज अ ओनर्स इन ऑल दिस थिंग. मग त्याच्यासाठी TCSचा बॅकअप, डाटा ड्राईव्ह वगैरे हे सगळं टाकलं. मग नुसतं ते न करता आता प्रॉडक्ट हेल्थ कार्ड हे आम्ही मागच्या महिन्यात इंट्रोड्यूस केलं. ईच प्रॉडक्ट विल हॅव अ प्रॉडक्ट हेल्थ कार्ड विच विल डिस्प्ले ऑल दिस थिंग्स विच इट सेल्फ विल गिव्ह म्हणजे आम्ही बोलायची गरजच नाही येणार. त्या एम्प्लॉईज म्हणजे जे प्रॉडक्ट लीडर्स आहे त्यांना स्वतःला कळेल की आपण कुठे स्टँड होतो आहे. आपण मेन आमचं आधी जी चुका व्हायच्या की सेल्स वाढवायचा असेल तर उधारी खूप वाढायची किंवा रिकव्हरी व्हायची नाही. नाव दिस हेल्थ बिकॉज इट हॅज इक्वल वेटेज अँड ऑल दिस पॉईंट्स, द हेल्थ कार्ड विल ॲटोमॅटिकली डू दिस थिंग. हे स्वतः कसं करणार तर आता TCS थ्रूच आपण सॉफ्टवेअर थ्रू इट विल गेट दिस थिंग विच विल कम इन द नेक्स्ट 15 days or 1 month. So these are certain developments which we do. नंतर कल्चर हॅकॅथॉन्स जे आहे, दिस कन्सेप्ट आय लर्न फ्रॉम ऋषिकेश भंडारी. त्यांच्या ऑफिसला गेलो तर अशा वेगवेगळ्या म्हटलं बाबा एवढे इन्स्पायर्ड लोक कसं काय आहेत तुझ्याकडे. तर म्हणजे स्वतःच येऊन पळपळ करणार, म्हणजे तो सेकंड इन रँक असेल तरी तो चहा घेऊन येणार आपल्याकडे, तर तो बघणार सुद्धा नाही. तर हे बदल कसं काय घडवायचे. तर मग आय अंडरस्टूड दॅट आय माय सेल्फ एम द बॉटलनेक बिकॉज यू वॉन्ट टू मॉनिटर एव्हरीथिंग. आपण बाजूला झालं तर एव्हरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इन टू प्लेस. अँड then these are the new teams like Team Beach Sanskar which improves communication skills, soft skills and all these things. Team Nitya Sudhar जे DSI शी लिंक केलेलं आहे. टीम हरित शुद्धता आणि यांचे ऑडिट्स चालू केले बिकॉज नाव आय एम नॉट इन्वॉल्ड. ते एकदम स्मूथ झालं मागचे 3 महिने आणि इट हॅज सम ड्रॅमॅटिक चेंजेस. हे टीम विकास, टीम लक्ष आणि टीम उत्साह जे सगळे फंक्शन्स होतात, सगळे ट्रेनिंग्स होत आहेत आणि तुम्ही बाजूला झालं तर आपोआप सगळं स्मूथ होतं. वन कल्चरल चेंज. तुम्ही नसलं तरी कंपनी चांगली चालते हे थोडं इन्सल्टिंग वाटतं, पण हे जर ॲक्सेप्ट केलं तर अँड इफ यू कॅन लिव्ह विथ इट, नथिंग लाईक इट, यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन मेनी अदर थिंग्स. आणि ह्या सगळ्यामुळे चेंज जे झालं, सरांनी एक सांगितलं होतं तुमच्यामध्ये जर ग्रोथ करायची असेल तर थोडं मॅन्युफॅक्चरिंग DNA आणा. तर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी फॅसिलिटी तर उभारली गेली, पण लोकांमध्ये तो DNA कसा टाकायचा तर त्याच्यासाठी ही मिशन झेप म्हणून चालू केलं. कारण चेतनचं सजेशन होतं की आपण सगळे ऑफिसला बसतो त्याच्यामुळे इथे खूप पिळतो लोकांना, ते सगळं नीट झालेलं आहे. तिकडे कोणीच नाही आहे तर कसं करायचं. तर मागच्या महिन्यामध्ये आम्ही हे मिशन झेप चालू केलं. तिथेही ओनरशिप म्हणजे आता I am confident that in the next 2 months we will have more than 6 owners over there who will be taking care of each department or division. तर त्यांना आम्ही मालक म्हणूनच संबोधलं आहे. कोण मालक आणि कोण त्याचा सपोर्टिंग मेंबर. तर बाय द नेक्स्ट 2 or 3 days ते त्यांचे शेड्यूल्स, त्यांच्याकडे असलेले लोक वगैरे हे सगळं येतं आहे. तर हे त्याच्यातले आउटपुट. थँक्यू. आणि एकच सांगायचं होतं की आयडियाज खूप जरी असतील तरी इट टेक्स लॉट ऑफ पेशन्स टू इम्प्लिमेंट ऑल दिस थिंग्स. इवन इफ यू कॅन इम्प्लिमेंट 5% ऑफ वॉट हॅज बीन टॉट, स्टील
these were only on the two concepts, and like a movie, आपण जर म्हटलं शोले जर पिक्चर परत बनवायचा झाला तर तो जमणार नाही, तर त्याच्यासाठी सगळ्या गोष्टी याव्या लागतात, एकत्र जुळून यावं लागतं. तर त्याच्यासाठी टीमवर्क आपण जे म्हणतो कल्चर बदलायला तुम्ही फक्त डायरेक्टर म्हणूनच राहा, बाकीच्या गोष्टी सोडल्या आणि मनापासून सोडल्या तर चांगलं होईल. थँक्यू. Mr. Sudhanshu Shevde from Chhatrapati Sambhajinagar. नमस्कार. सुधांशु शेवडे, कॅलिब्रो मेजर इक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड. आम्ही कम्प्युटराइज्ड इक्विपमेंट्स बनवतो डायमेन्शनल इन्स्पेक्शनसाठी, गिअर्स आणि प्रिसिजन मशीन्ड कॉम्पोनंट्स. सो इनोव्हेटिव्ह इनिशिएटिव्हमध्ये 3 ठिकाणी इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत. पहिला आहे प्रोसेस ऑटोमेशन, दुसरं आहे व्हिज्युअल डॅशबोर्ड्स आणि तिसरं आहे इंटरॅक्टिव्ह लर्निंग किंवा ट्रेनिंग. सर, याच्यामध्ये एक सांगायचं राहिलं की ह्यावेळेचा होमवर्क जो होता हा करायलाच लागला नाही, हा झाला. ते इतकं रुतून बसलं होतं सगळं की तो होत गेला, आणि होमवर्क सबमिट करायचं आहे असं जेव्हा कळलं आणि ते लिहायला बसलो तेव्हा असं लक्षात आलं की हे सगळं झालेलं आहे आणि आपण केलं आहे. म्हणजे मुद्दामून वेगळा होमवर्क नाही करायला लागला. सो ऑफिस ऑटोमेशनमध्ये आम्ही असं ठरवलं की दर आठवड्याला एक AI प्रोजेक्ट करायचं. 23 ऑपॉर्च्युनिटीज शोधून काढल्या आणि आत्तापर्यंत त्यातल्या 7 इम्प्लिमेंट झाल्या. 1090 मॅन आवर्स पर मंथ वाचले. त्याच्यातलं जस्ट तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर हे 4 प्रोजेक्ट इथे दिलेले आहेत. त्यातले आमच्याकडे RFQ येतात, तर RFQमध्ये 10-15 ड्रॉइंग्ज येतात, इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग्स, ज्याचे प्रत्येकी 10 ते 15 पॅरामीटर्स मोजायचे असतात. आणि इंजिनियर घेऊन बसायचा, ते सगळे डायमेन्शन्स काढायचे, त्याचे टॉलरन्सेस लिहायचे, टेबल बनवायचं, कन्सेप्ट बनवायचा आणि प्रपोजल बनवायचं. हे सगळं व्हायला साधारण 16 तास लागायचे एका माणसाला, आणि हे आता हार्डली 6 ते 7 मिनिटात होतं अपलोड केल्यानंतर. सिमिलरली अजून 3 वेगळ्या प्रकारची डॉक्युमेंट्स लागतात. यालासुद्धा जवळजवळ 6-6 तास एका माणसाला लागायचे, आणि हे 5-5 मिनिटात व्हायला लागलं. हा एक इनोव्हेटिव्ह इनिशिएटिव्ह होता. पुढचा आहे डिपार्टमेंटल व्हिज्युअल डॅशबोर्ड्स. सो ॲज अन ऑर्गनायझेशन व्हिज्युअल डॅशबोर्ड होते, पण फंक्शन वाईज नव्हते. सो फंक्शन वाईज जेव्हा केले आणि प्रत्येकाला 8-8, 10-10 पॅरामीटर्स दिले, तेव्हा खूप परफॉर्मन्समध्ये जंप दिसली. त्याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या इनिशिएटिव्ह लेवल जी होती प्रत्येकाची, ही अतिशय उच्च पातळीला गेली. बऱ्याचशा गोष्टी घडायच्या नाहीत आणि त्या कळायच्या नाहीत की हे झालेलं नाही आहे, पण हे दर आठवड्याला कळायला लागलं. कारण दर सोमवारी आम्ही हे रिव्ह्यू करायचं ठरवलं टॉप मॅनेजमेंटनी. या इनिशिएटिव्हचा असा फायदा झाला. आणि तिसरं जे आहे इंटरॅक्टिव्ह ट्रेनिंग. सो इंटरॅक्टिव्ह ट्रेनिंगमध्ये आधीचे काही ट्रेनिंगचे PPTs होते, पण एक फॅसिलिटेटर तिथे उपस्थित लागायचा. तर याच्यामध्ये थोडासा अँड्रागोगीचा इलेमेंट टाकून त्याच्यामध्ये पूर्ण स्पीकर नोट्स बनवल्या आणि त्या AI व्हॉईसनी इनिशिएट केल्या. तर त्यामुळे विदाऊट फॅसिलिटेटर पूर्ण ट्रेनिंग हे व्हायला लागलं. आणि आम्ही बघितलं की ट्रेनिंगची डेप्थ खूप चांगली आली याच्यामध्ये, आणि 100% त्याचं हे झालं. म्हणजे प्रत्येक जण अतिशय चांगल्या डेप्थला गेला, आणि रिव्हर्स मेंटरिंग ऑटोमॅटिकली झालं. कारण नवीन लोकांना जेवढं नॉलेज आहे
त्याच्यापेक्षा म्हणजे त्यांचं नॉलेज हे जुन्या लोकांपेक्षा जास्त डेप्थपर्यंत गेलं. मी तुम्हाला एक जस्ट एक झलक म्हणून दाखवतो. Good afternoon, everyone. Let me start with a quick question. How many of you have sat through a technical training session? Maybe on something like metrology. And by the time it was over, you remembered maybe 20% of what was said. I'm guessing most hands in the room would go up. That was exactly where we were. Our training sessions on GD and T and gear metrology were well-intentioned, delivered by experienced people, but they were not effective. So we asked ourselves, what if we transform the learning? What we did was this. We took every PowerPoint on GD and T and gear metrology and transformed them. Instead of a person standing and explaining a concept, we created slides with voiceover, each focused on one specific topic, with a title and a voiceover, precise, repeatable, and critically, something the learner could go back and watch again at their own pace until it clicked. No more dependency on a particular trainer being available. No more, I missed that class. The result? Same content, same depth, 3 times faster. Because the learners were engaged, active, and not losing hours waiting for a trainer to reach the relevant part. 6 आठवडे लागत असत ट्रेनिंगला सर्व्हिस इंजिनियरच्या, ते आता 2 आठवड्यात व्हायला लागलं. 3x स्पीड मिळाला. आणि अतिशय डीपर अंडरस्टँडिंग म्हणजे मला स्वतःला त्या स्पीकर नोट्समधून प्रत्येक टेक्निकल आमच्याकडे जवळजवळ 10 टेक्निकल प्रेझेंटेशन्स आहेत, 30, 35 स्लाईड्सची. तर मला स्वतःला प्रत्येक प्रेझेंटेशनमध्ये 2 ते 3 गोष्टी नवीन कळाल्या. आणि सिमिलरली आमच्या बाकीच्या सिनियर स्टाफला पण कळाल्या. आणि त्यामुळे सुद्धा एक प्रचंड फायदा झाला. थँक्यू. Thank you. Ms. Aditya Gokte from Nashik. Good afternoon. मी आदित्य गोगटे, रिप्रेझेंटिंग गोगटे इलेक्ट्रोसिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड. TLCमध्ये ऑलमोस्ट 19 इयर्सपासून आहे. त्यामुळे मग अशी सुधांशू सर म्हणत असतं की काही गोष्टी ते ऑटोमॅटिकली होत जातं. मी यू डोंट हॅव टू टेक एनी स्पेसिफिक एफर्ट्स टू इम्प्लिमेंट. कारण 15 वर्षापासून तर फॉर्मल लेवलला लिडरशिप सेशन चालूच आहेत, पण ॲक्च्युली व्हॅल्यूज किंवा विजन आय थिंक 2008-9 पासून सरांनी ऑलरेडी ते TLC चालू केलं. त्यामुळे वॉट आय एम शेअरिंग इज नॉट जस्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द लास्ट सेशन, पण अ कल्मिनेशन ऑफ वॉट इज देअर विथ अ मेजर थ्रस्ट ऑन द लास्ट सेशन. ओके, सो जस्ट क्विकली अबाउट द कंपनी. 1996मध्ये बिझनेस इस्टॅब्लिश झालेला आहे. वी हॅव 2 प्लांट्स इन नाशिक, स्प्रेड ओव्हर 50,000 स्क्वेअर फीट, आणि एक पुण्यामध्ये वेअरहाऊसिंग पण आमचं आहे. दॅट वॉज डन थ्रू TLC बाजारमध्ये. एक TLC इन पुण्याचाच आहे, त्याच्या कोलॅबरेशनमध्ये आम्ही ते वेअरहाऊसिंग पण मध्ये चालू केलं. आणि तिसरा महत्त्वाचा पार्ट आहे की आज इज अ फॅमिली ओन्ड अँड प्रोफेशनली मॅनेज कंपनी. असं आम्ही, दॅट इज वॉट वी आर ट्राईंग टू डू अँड वी हॅव बीन एबल टू डू इट टू सम एक्सटेंट. आता याचा थॉट प्रोसेस आधीचा सांगतो. 2010मध्ये सरांनी जेव्हा पहिल्यांदा विजनिंग एक्सरसाइज केला तेव्हा आमच्या विजन स्टेटमेंटमध्ये एक वाक्य असायचं की वी विल हॅव अ ट्रेंड अँड एम्पॉवर्ड ह्युमन रिसोर्स. जेव्हा हे वाक्य टाकलं तेव्हा बागवे सरांनी प्रश्न विचारला होता की दिस इज सो म्हणजे फ्लफी, मेजरेबल कसं करणार? नाहीतर किती म्हणू शकतात ना की ट्रेंड असतील, एम्पॉवर्ड असतील, पण हाऊ विल यू डिफाईन दॅट आर एम्पॉवर्ड? मग त्याचं एक 5-6 वर्षाचा रोडमॅप करता मी म्हटलं होतं की पहिले काय क्वालिटीमध्ये डेल बी एम्पॉवर्ड टीम किंवा प्रोडक्शनला असेल, असं ग्रॅज्युअली जेव्हा ते स्टेटमेंट आमचं कॉन्स्टंट राहिलं, पण त्याचे मेजरेबल्स चेंज होत गेले. So we decided that we have to reach a stage as the company grows in which we will transition from a family owned and family managed business to a family owned but professionally managed. आणि त्याप्रमाणे गेल्या काही वर्षामध्ये रिक्रुटमेंट पण करत होतो. बागवे सरांनी ऑब्व्हियसली जे थॉट्स एवढ्या वर्षांचे होते दॅट हेल्प्ड अ लॉट. अपार्ट फ्रॉम दॅट पारिक सरांचा पण 1-to-1 काही गायडन्स याच्यात मिळत गेला, इन विच अ व्हेरी पॉवरफुल सेंटेन्स केम फ्रॉम हिम, जे अजून कधीच विसरणार नाही मी. 5 वर्षापूर्वी सरांनी सांगितलं होतं वाक्य ते, that you are not in business to grow your business.
You are not in business to grow your business, you are in business to create leaders who will grow the business. So that completely changes as to what we should be doing in business. बरोबर, right or wrong? It completely changes the thought process. आणि ते thought फक्त न ठेवता त्याच्यावरती आपल्याला काम करत जाणं इम्पॉर्टंट आहे. क्विक बॅकग्राऊंड, 4 वर्टिकल्समध्ये आम्ही काम करतो. वी कॉल देम 4 डिव्हिजन्स, PCE, OEM आणि हे, ज्यात व्होल्टेज स्टॅबिलायझर्स, बॅटरी चार्जर्स, UPS हे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करतो, प्लस सोलरमध्ये काही आमचे ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स आहेत. सो ॲज सच इट बिकम्स क्वाईट कॉम्प्लेक्स. सो फॉर वन पर्सन टू मॅनेज द एंटायर शो ऑल्सो इज डिफिकल्ट. सो यू रिअली नीड अ गुड बँडविड्थ. सो लिडरशिपमध्ये इनोव्हेशन जे आपण बघितलं त्यात थोडंसं वेगळ्याने सांगेन की गेले काही वर्षांपासून सिन्स आय वॉज ऑलरेडी ट्राईंग टू बी अवे फ्रॉम द डे टू डे बिझनेस, कारण अजून एक बागवेसरांचं लर्निंग होतं, त्यांच्या सेशन्समध्ये लर्निंग होतं दॅट वी शुड बी फोकस्ड ओनली ऑन द 4 डेव्हलपमेंट आस्पेक्ट्स. म्हणजे रेग्युलर रुटीन ऑपरेशन्समधनं बाहेर पडायचं तर मग करायचं काय, तर सांगितलं ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, बिझनेस डेव्हलपमेंट, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट आणि जो ग्रोथ करायला फायनान्स लागेल त्या फायनान्सची अवेलेबिलिटी, त्याची डेव्हलपमेंट. सो बी फोकस्ड ओनली ऑन दीज 4 डेव्हलपमेंटल आस्पेक्ट्स इन बिझनेस. मग ते करत असताना ऑब्व्हियसली 20 प्रोजेक्ट्सची लिस्ट पण निघाली की याच्यावरती आपल्याला काम करायचं आहे. आता याच्यातला पहिला पार्ट जो सांगितलं सबॅटिकलचा, तो ॲक्च्युली सबॅटिकल हेल्प्स अस इन गेटिंग दोज आयडियाज. बिंग अवे फ्रॉम द बिझनेस आयडियाज येत होत्या, पण प्रॉब्लेम असा होता की आय अलोन कॅनॉट इम्प्लिमेंट. सो वॉट आय हॅड टू डू इज, माझे जे की टीम मेंबर्स आहेत आय नीड टू फ्री देम अप फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द व्हेरियस प्रोजेक्ट्स. कारण त्याच्यात बिझनेस डेव्हलपमेंटचा काही पार्ट असेल, काही ऑपरेशन्सचा असेल. सो वी रिअली नीड दोज पीपल ऑल्सो टू गेट फ्री. तर इन्सिडेंटली काय झालं की मार्चच्या लास्ट वीकमध्ये वन ऑफ माय की टीम मेंबर्स हॅड टू टेक अ मेडिकल लीव्ह फॉर ऑलमोस्ट 6 weeks. ही वॉज गोइंग टू बी आउट ऑफ ऑफिस. ते झालं सरांनी 23-24 तारखेला आणि मार्च एंडला आपलं लिडरशिप सेशन होतं, ज्याच्यात सरांनी सबॅटिकल आणि याच्यात बोललं आहे. सो म्हटलं आता मला तर लगेच सबॅटिकल काही घ्यायचं नाही आहे किंवा रिक्वायरमेंट नाही आहे आत्ता, तर मग व्हॉट इफ आय ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स वेन अ की टीम मेंबर हू इज ॲक्च्युअली हँड्स ऑन इन द कंपनी इज इन अ सबॅटिकल. सो त्यांना तर वेळ मिळालाच विचार करायला. पहिला जी टिपिकल थॉट प्रोसेस असते की इफ माय की टीम मेंबर इज गोइंग टू बी ॲबसेंट फॉर सच अ लॉंग टाईम, देन आय नीड टू गेट हँड्स ऑन and I will get busy in business. That is a typical thought which comes into our mind. पण then ह्या ज्या सेशन्स आहेत, बिलीफ सिस्टीमवरती आपण काम करतो, तेव्हा लक्षात आलं की मी का करायला पाहिजे. गेल्या वर्षापासून सरांच्या गायडन्समध्ये वी हॅव ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ कन्सेप्ट कॉल एज अ शॅडो कोर टीम. दॅट द शॅडो कोर टीम इज अ टीम विच विल स्टेप अप इन द ॲब्सेन्स ऑफ द कोर टीम मेंबर्स. बट नाव दिस इज द राईट टाईम टू चेक वेदर वी हॅव रिअली बीन एबल टू डेव्हलप द शॅडो कोर टीम. गेल्या वर्षामध्ये त्यांच्या ट्रेनिंगवरती, मेंटरिंग, कोचिंगवरती, असेसमेंट सेंटरवरती भरपूर आमचं काम केलं होतं. सो नाव वी थॉट दिस इज द राईट वे. त्यामुळे म्हटलं ते पण इन्व्हॉल्व होणार नाही, मी पण इन्व्हॉल्व होणार नाही. इट इज द टीम हू हॅज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दॅट. सो आय एम हॅपी टू से की आय हॅड टू बी इन्व्हॉल्ड इन जस्ट द रिव्ह्यू फॉर 15 minutes every day, just to check if everything is online. So that really help. 15 minutes control, being in control is important. जसं सरांनी पण मागे सांगितलं होतं, complete hands on approach is not correct. You need to have a hands off, eyes on approach. म्हणजे काय चाललं ते माहिती पाहिजे, पण you did not get involved. So I think that really helped. So after the senior team member joined in May first week, मग तेव्हा परत होतं की is he going to go back to his earlier routine? So we said no, he's not going to go back to his earlier routine, कारण ते आता सेट झाले. Now the team is empowered. So we got him as well as one more person now free for the different development projects that we need to do. And मग त्यांनी करायचं काय, तर there was one more concept which we read in between. It is about moving from leading teams to mentoring teams. म्हणजे लोक काय करतायत त्यांचा रिव्ह्यू घ्या, फॉलोअप घ्या करण्यापेक्षा त्यांना मेंटर करा की त्यांना चॅलेंजेस काय येत आहेत, ते सोल्युशन्स काय काढतायत आणि बरोबर आहे का नाही, जे आपण TLCमध्ये करतो सिमिलर टू दॅट. सो दॅट इज वॉट वी वर एबल टू स्टार्ट डुईंग इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो त्याच्या करताना वी फॉर्म CFTs अक्रॉस ऑल लोकेशन्स, ज्याच्यात प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स, मटेरियल्स लोक एकत्र येऊन काम करायला लागली. आणि त्याचा एक चेंज असा की CFT सगळीकडे असतात, पण आपण जे गोवा बनवतो तर टिपिकली गोवाचे गोल्स यूज टू बी डिस्कस ॲट द टॉप लेवल आणि दीज पीपल यूज टू फोकस मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव्स. सो नाव द थिंग इज दॅट द गोल्सचं डिस्कशन वॉज ट्रान्सफर्ड टू दीज CFT मेंबर्स. आणि त्याच्यामुळे त्यांची पण ती एम्पॉवरमेंट किंवा त्याच्याबद्दलची त्यांची आत्मीयता ही नक्कीच खूप जास्त वाढली. म्हणजे तसं इट हेल्प्ड अस फ्री अप द मॅनेजमेंट
बँडविड्थ जी आपल्या नेहमीला स्ट्रगल असतो, मॅनेजमेंट बँडविड्थ कमी पडते फॉर प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन. सो आय थिंक दॅट हेल्प्ड अस इन फ्रीइंग अप द मॅनेजमेंट बँडविड्थ. तसे 20 प्रोजेक्ट्स आयडेंटिफाय केले होते, पण आता 20च्या 20 करणं पण शक्य नाही आहे. सो दिस इज वेअर वी यूज्ड AI फॉर द की डिसिजन मेकिंग. मग कुठचं घ्यायचं? आता गेले 2 ते 3 वर्ष आय एम युझिंग ChatGPT रेग्युलरली. त्यामुळे ChatGPTला हिस्ट्री पूर्ण माहिती आहे की काय काय चालू आहे, कसं चालू आहे, कुठचे इनिशिएटिव्ज आहेत, कुठचे सक्सेस झाले नाही झाले. सो त्या बेसिसवरती वी वर एबल टू आयडेंटिफाय 4 की प्रोजेक्ट्स ज्याच्यावरती काम केलं तर दॅट विल गिव्ह अस द इमिजिएट रिटर्न्स ओव्हर द नेक्स्ट 2 to 3 years. सो आणि त्याचं सगळे म्हणजे पॉझिटिव्स काय, निगेटिव्स काय, 2 अपॉर्च्युनिटीज आहेत, दोन्ही इक्वली स्ट्रॉंग आहेत. पण तरी पण व्हॉट कुड बी द डील ब्रेकर ते सगळं आयडेंटिफाय करायच्या काही काही स्पेसिफिक गोष्टी. म्हणजे आपण जसं म्हणतात ना ChatGPTमध्ये तो चॅट हा फार शब्द महत्त्वाचा आहे. दॅट वी हॅव टू कीप चॅटिंग विथ ChatGPT अँड दॅट ॲक्च्युली हेल्प अस अ लॉट इन आयडेंटिफाईंग विच की प्रोजेक्ट्स टू आयडेंटिफाय. आणि तो आता मनात ती दुविधा नाही की हे करू का ते करू. नाव वी हॅव अ व्हेरी क्लिअर की हो हेच करायचं. दॅट बिकम्स ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फोकस इन व्हॉट we want to do. Yes, I think that's it. Thank you. And the last presentation for today is Ms. Leena Patskavde from Nashik. Good afternoon. I am Leena Patskavde, and our organization is Technoflow Green Equipments Private Limited. We design and manufacture process equipments for oil and gas energy segments. Typical products are pressure vessels, heat exchangers, process skids, heavy equipment, stacks, etc. Major suppliers to oil and gas industry. Our 3 major segments are power, energy, and water. That's how we have formulated our strategy. In this presentation, I will talk about all the 3 homeworks and what we implemented in all the 3 homeworks and what are our learnings from it. Coming to the first one. So our first topic was in the terms of potential change initiatives in terms of leadership. We had decided in the session itself about what is one of the initiatives that we'll work on. And I had taken the leadership reflection diary as an initiative for myself. I started noting down, and one of the initiative or one of the learnings that stands out from that diary is this one. At the shop floor in the organization, we had started seeing that there were repeat instances happening. For example, there were reworks, or they were small safety incidences, or they were small near-miss incidences. But nobody was calling them out. Meaning nobody was highlighting them. Everybody could see it, but nobody was saying anything about it. So we as the senior team felt that why is this that nobody wants to talk about it? And when we sat down together and discussed it, the feedback that came in, we realized that there is a fear in the organization. Fear amongst the juniors that if we point out something, we will be scolded for क्यों बोला तूने? किसने बोला था करने के लिए? Now I will be in a problem. So this environment was setting in, and this is exactly not the environment that we want in the organization. So we said that if this is the culture that we are seeing setting in, a culture of fear, we need to turn this around. We need to change this into culture of appreciation, and let's see how and what we can do about it. So together we decided that whoever points out an incident, points out a rework, points out anything that needs improvement, let's start appreciating that person and let's start implementing the improvements that would be given by that person. Let's make him the lead, give him a CFT, and let's do the improvements. We all decided that and we went back to work. In the next week, there was an incident that you can see in the photograph. A wrong handling of material. There should have been 2 belts picking up this material. There's only single belt, and hence the material fell off. When this incident came in front, my immediate response was, "Kaun hai ye team? Who did this? Are we so careless?" That was my instant reaction, and I said this to the team. I said that,
And within 5 minutes, I realized this is exactly what we had decided not to do. This was the exact environment that we don't want in the organization. But if I'm modeling this, no wonder the culture in the organization is going to be this, of fear. And hence, I wrote an email to the entire team apologizing for the way I had handled this, and also telling them that this was a real life example of exactly what we don't want to do. And I sent out an email with appreciation to the team member who pointed this out and asked for suggestions and ideas of how we can improve this. Within that day itself, by evening, I received an email from a relatively new joinee in the company, very junior, but he sent back an email saying, "Ma'am, thank you very much for those encouraging words and motivating us. Now we know that what we need to do, and we also know how we want to prevent this in the future." He also sent a preventive plan along with that. Now the impact of this whole thing is all the seniors are now appreciating the juniors who are giving in feedback, inputs, and this is now spreading throughout the organization, where whoever gives any input is appreciated for that, and people are now keen on giving the suggestions. So this is the exact point of culture where we want to change it from culture of fear to culture of appreciation. Another point in the leadership potential change initiative that I could do was, on a trip to Europe with my family, I decided to visit 3 different business models. The first one, I'm sure, is most of our favorites. It was a winery, about a century-old winery taken over by a new owner 9 years ago. This winery has been winning best wine awards for the last 3 years. The differentiation that they have been able to create is they have adopted all the new technology, and along with that, they have been using 13 different variety of grapes, which nobody else in that region is doing. So they've created a whole different game for themselves. Another business model was a soap factory, a 125-year-old business in its 4th generation right now, doing world-class quality products, and expanded that portfolio, exporting to 40 different countries. The differentiation that they have created is, for these 125 years, they have been using their original formulation along with natural ingredients, which nobody else in that region is able to sustain. And the third business model was a perfume factory, again a 100-year-old business in its 4th generation. They have created a wide portfolio of their products in the fragrance segments and lifestyle segment. And the differentiation that they have created is in their model of selling. Instead of doing distribution channel, they are doing direct to consumer, and they are doing marketing through experiential marketing, meaning giving workshops, letting people visit their factories, make their own perfumes, etc., and hence creating a different experience. All right, I visited all this. All this is what I saw in the company, but what did I take away from that? One biggest distinction was all these businesses are more than 100 years old in number of generations, which means it is very, very possible. Highly sustainable and highly growth-oriented organizations, which means building such organizations is possible. Second was the quality of their products. They are really doing world-class quality product. This is helping them create a differentiation for themselves and also creating lifelong customers. This is what exactly TLC Sarvottam quality is saying, isn't it? This quality is a differentiation that we can create in our products. And the third very distinctive factor was, even being 100-year-old businesses, the culture was distinctly visible in the organizations. The way the employees behaved, the way they spoke about their companies, about the story, about what was different about their organizations, what was the values of the organization, this was so clearly visible from these businesses. Now, if I want to take this into my own organization, what do I want to do?
So this year, our focus will definitely be taking our quality to the next level and deepening our culture, which also a glimpse of culture came in the earlier slide. So changing that and deepening that this year would definitely be our focus. Another of our homework spoke about the change initiatives on the people front. One thing that we tried to drive was this internal influencer, a variation of that. We had noticed that the number of DSIs in the organization was reducing consistently over past few months. So one of the CFT was formed. This was formed by people themselves, saying that our DSIs are going down, let's do something about it. And so this CFT decided their own methodology. They created, the WhatsApp group was already there, but very dormant. So they themselves, this CFT started going to the shop floor, identifying the improvement areas, doing spot appreciation of whoever was doing these small improvements, and spreading it all across the organization as the picture, with the picture of the person, what they did, and doing high level of appreciation. And turns out that the entire organization now starts appreciating that single person. This factor itself is changing the whole thing. Now we are seeing good momentum in last 2 months for the number of DSIs that we are getting in. So this small thing, but is creating a big impact for us. Okay, the last homework that we had was about this case study. And this was the change initiatives on the strategic front. Tell you frankly, I have also taken help from Claude to do this for somebody else's company. And there were 3 aspects that we saw in this case study. One was about the increasing RFQs for EV, the European customers are asking for the ESG compliance, and third was retaining talent who was more attracted towards the EV startups. So some of the ideas that could be implemented in this was in terms of the answering the RFQs on the EV. If this company is doing only ICE components right now, they could definitely identify what is the parallel competency that could be implemented on EV components, create a pilot project, use a little bit of fund as reserves on this pilot project, and start doing EV prototype instead of saying whether or not EV. In the second component of ESG compliance, we've always spoken about the augmented product. So they could do something like capturing their own carbon footprint or records, creating a document and shipping it with every product as an augmented product to the customer. This will help them retain their export share. And for the third, which was retaining talent, they could give an opportunity to these 2 employees to join their own pilot project, which was on EV, and give them an opportunity to lead this whole aspect as if it is a startup. So this could be on the Horizon Auto component. But what do I want to parallelly do or derive from this in my own organization? We are a project-based company, and one of the bottlenecks that we see is the project turnaround time. And within that, the engineering turnaround time for us is very, very long right now. So if we can become a process capability organization or a company and turn around projects faster for the customer, we will definitely be creating more value for the customer. And for this, if we work on our engineering and design module, implement newer technologies and revamp or innovate the entire engineering and design process, it would definitely be an advantage. And another aspect, if we can give a visibility commitment to the customer, saying that this is a live project status document, go in, log in, see it anytime, you will get the exact status of the project there. You need not even come and ask us. If we can reach that level, then I think it will be creating a different level of value for the customers and ensuring that we are doing everything to reduce the turnaround time for this. So this is all the learning
from the last session, which I have tried and implemented over this last 3 months, and there's lots more. Thank you very much. ग्रेट. सगळ्यांसाठी एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या. आता आपला फॉर्मॅट बदलणार आहे. पहिला आपला रिकॅप फॉर्मॅट होता, त्यामुळे सगळं वन वे होतं. देन पार्टिसिपेंट्स केम अँड शेअर्ड देअर. नाव इट इज युअर टर्न की तुम्हाला शेअरिंग करायचं आहे. आणि आताचा पुढचा सगळा जो सेशन आहे तो इट इज गोइंग टू बी शेअरिंग सेशन बाय यू. फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ दिस की आता ही जी 5 प्रेझेंटेशन झाली त्याच्यातनं तुम्हाला काय आवडलं किंवा काय टेकअवे होता, हा जसं एक 5 मिनटं तुम्ही टेबलवर डिस्कस करा अँड देन रेज युअर हँड्स अँड शेअर की काय व्हॉट वॉज इट दॅट यू लाईक फ्रॉम दिस 5 प्रेझेंटेशन्स. जे काय तुम्हाला लक्षात येतं आहे, आठवलं आहे आणि सुचलं की जे आता मला पण करता येईल, हा टेकअवे आय कॅन ऑल्सो यूज. कम ऑन, आय विल बी देअर अराउंड यू. You can ask me questions, but now this is a chance for you to reflect on what we have learned from in the last session आणि आता लोक काय करतायत त्याचं आणि आपण काय करू शकतो. You have to use those 5 presentations as your thought triggers and come out with your takeaways or what you will plan to do or you are already doing. It can be you are already doing something which they have said or what you plan to do. So use those as a thought triggers. Or chalo, who will start? 2 मिनिटं अजून. ओके, 2 मिनिटात काय आभार कोसळणार. ओके, गुड. AI पे बात हो गई सर. सब everyone so impressed with AI inputs. हाँ. उधर भी अटक गए. अरे तो हम बे बच्चे हमसे भी आगे सर. हो गए ना, फिर क्या. अभी तू बच्चा नहीं रहा ना. ये सब बहुत आगे निकल गए सर. चलो, which table wants to start? हाथ ऊपर करो. ओके, 14 नंबर. माइक घ्या, माइक. चालू है. You just have to speak. Hello, am I audible? Sir, I am from Nagpur, Lalit Karyamore, and there are 2-3 pinpoint which I note down. First is the culture is start from you only, whoever operating the company, and not getting the right people is not a problem. Whatever people you do have in your company, you have to love them from bottom of your heart. You have to train them and start the culture amongst them. Okay. So this is what you will do or you are doing right? I am doing right now. Okay. Yes. Great. And what is the effect of that? Sir, there are the filtration. Those are aligned with your culture, will stay with you, and those will not, will leave your company. And you need those people, those are like your culture, your DNA. Nobody is right and nobody is wrong. It's my belief. The situation might be wrong or right. Okay, great. Thank you. तालियां हो जाएं इसके लिए. 19, yeah. So we have You are from Nagpur. I am from Nagpur. From Sambhaji Nagar. Yeah. We have 3 takeaways. One is use of technology, AI technology for scanning purpose. That is the latest what they have done. Yeah. Achieved a great benchmark they have set in the industry. It can be replicated in a lot of other segments also. Second, use of AI for training employees and data capturing, and again training the employees back, so it reduces your training time and delivery time is very fast. And the part what they said was their training time has gone down and the person is ready for delivering to the customer also. So there your productivity goes up and your profitability grows up very fast. Next is visiting benchmark companies, adopting their culture and their systems and implementing them. So it will help in accelerating at a very fast pace. What we are planning for 10x that we can do in a very short span of time. And it's a great opportunity in TLC itself. You have many benchmark companies. You can Yes, sir. start with that, and then of course you are free to go around.
today I think Nagpur people, they visited one company in Nasik. Technoshell. Okay. So now AI thing which you said की AI चा वापर तर करायचा, पण आपण आता अजून प्रोसेस इम्प्रूव्हमेंट पॉईंट ऑफ व्ह्यूने AIचा विषयाला आलो नाहीये. आपण आता फ्रॉम अ लीडरशिप पर्स्पेक्टिव्ह याला कसं वापरायचं, म्हणजे हाऊ कॅन बी यूज इट फॉर डिसिजन मेकिंग, डेटा बेस्ड डिसिजन मेकिंग और AI बेस्ड डिसिजन मेकिंग. सो right now we'll come to process also. Right now I am focusing on leadership. How can leadership leverage AI for better business decisions? Right. Okay, great. 38, then 32, then 41, then 35. Great. लौकिक सरांनी जे सांगितलं होतं यूज ऑफ AI प्लॅटफॉर्म ChatGPT त्यांनी कॉमनली वापरलं. ते वापरून आदित्य सरांनी सांगितलं की चॅट करता आलं पाहिजे. तो चॅटचा जो हिस्ट्री आपल्याकडे असतो त्याच्यामधनं बरेचसे सोल्युशन फास्ट आपण घेऊ शकतो आणि एक टार्गेट बेस्ड रिझल्ट अचीव करू शकतो. डिसिजन मेकिंगला दॅट वॉज द गुड. ओके, सो ते तू वापरणार का? वापरतो ऑलरेडी युझिंग इट. ओके. किती लोकांना माहिती आहे की तुम्हाला ChatGPT वरनं क्लॉडला मायग्रेट करायचं असेल तर अख्खच्या अख्खं मेमरी कॉपी करून इथे टाकता येते, कारण मायग्रेट करायला लोक घाबरतात. क्लॉड इज मोर पॉवरफुल इन सम एरियाज. So if you want to use both, you can copy the entire memory and get it here also. Okay, great. On our table, the takeaways were product health card. To make a product health card, on that card, everything will be mentioned: top line, inventory, profit. And the second one was to assign customer buddy. The buddy will take care of the customer regarding all his orders and delivery, everything. And other was use of AI in decision making, and to subscribe this AI so that AI will have all our past experiences in it. अच्छे बुरे सब. And the other one was if some person takes an emergency leave, as Aditya told, we should have a shadow core team. Okay. So that he can take responsibility of all the day-to-day activities. Okay. Great. Yes. So इतना कुछ करोगे आप? पूरी टीम. अच्छा. तो अभी 3 महीने में क्या किया? Okay. Now keep in mind that some of the presenters were 100 crore plus. So maybe not all of the things which they are doing may be applicable to you, but doesn't matter the size, but whatever is applicable or what inspires you, you can start doing it. Okay. कोण होतो पुढे? Yeah, 35. गुड आफ्टरनून. सो बरेचसे टेकअवेज ऑलरेडी शेअर झालेत, बट त्यापैकी एक अलिगोमधनं सरांनी जे सांगितलं, विवेक सरांनी, सो नेक्स्ट लेवल लिडरशिप त्यांनी जी डेव्हलप केली आणि ट्रस्टिंग एम्प्लॉईज, सो ते एक मेजर टेकअवेज होतं. त्यानंतर AI थ्रू जसं त्यांनी एक मँगो स्कॅनिंगचं एक त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलं. सो ते टेक्नॉलॉजीने आपली क्वालिटी कशी इम्प्रूव्ह करता येईल, सो दॅट विथ द हेल्प ऑफ AI ते एक आमच्यासाठी टेकअवेज होतं. आणि नंतर थर्ड वन इज बेंचमार्क कंपनीज व्हिजिट करून तिथलं कल्चर, तिथलं आपल्या सिस्टम्स आयडेंटिफाय करून त्या इम्प्लिमेंट करायच्या. सो ते एक थर्ड टेकअवेज होतं. आणि लास्ट वन वॉज शॅडो कोर टीम, गोपटे साहेबांनी सांगितलं. मी सगळं सांगितलं तू. येस. सो सगळे हे 3-4 टेकअवेज आम्ही घेत. सो याच्यातलं जर एक प्रायोरिटीला पहिलं करायचं असेल तर कुठचं करशील? मी माझ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये नेक्स्ट लेवल लिडरशिप डेव्हलप करण्यासाठी हे टेकअवेज मी इम्प्लिमेंट करेन. सो ट्रस्टिंग एम्प्लॉईज आणि लिडरशिप पुढे हँडल करण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. ओके. सो इन द लास्ट सेशन वी हॅव हँडल्ड ओनली 2.5 of the improvements. That means leadership improvement, 5 important things which you can do in leadership changes and people changes. And then we are halfway through with strategy. So strategy वर आज आपल्याला अजून थोडं डिस्कस करायचं आहे, पण let us restrict right now to the presenters. Okay. इथे कोणतरी अजून होतं मग? If not, okay, 23 and 11. सर, मला लीनाच्या प्रेझेंटेशनमधला एक पॉईंट आवडला, जे रिफ्लेक्शन डायरीज जे होतं, की आपल्याकडून ॲज अ लीडर जर काही आपण एक कल्चर सेट करायचा प्रयत्न करतोय आणि आपणच त्या कल्चरच्या अगेन्स्ट जर वागलो तर ते कल्चर कधी सेट होऊ शकत नाही.
आणि इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की आपल्याला ते समजणं आणि आपण ते पब्लिकली ॲडमिट करणं. सो शी डीड इट अँड आय थिंक दॅट तेच खरं तुम्हाला कल्चर बिल्ड करायला लॉंग टर्ममध्ये हेल्प करू शकतं. सो दॅट वॉज अ व्हेरी गुड टेक अवे फॉर मी. राइट, इसके लिए एक ताली हो जाए लीना के लिए और तुम्हारे लिए भी. दिस इज इंटिग्रिटी. लीडरशिपमध्ये जी इंटिग्रिटी आहे ना, की वॉक द टॉक. मी जर एखादी गोष्ट करायला सांगतो तर मी ती करतोय की नाही करत हे पहिलं. आणि द रिफ्लेक्शन डायरी इज अ टूल बाय विच यू कॅन रिफ्लेक्ट ऑन व्हॉट यू हॅव बीन डुईंग इन द लास्ट वीक और लास्ट मंथ, अँड यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग विच इज यू नॉट डन राईट. नाव यू नीड द गट्स टू ॲक्सेप्ट दॅट अँड गो अहेड. आता डोंट यू थिंक दॅट हर क्रेडिबिलिटी इन द ऑर्गनायझेशन मस्ट हॅव गॉन अप ट्रेमेंडसली. सो दिस इज हाऊ यू बिल्ड युअर लिडरशिप, की तुमची क्रेडिबिलिटी कशी तुम्ही इम्प्रूव्ह कराल आणि ती तुमच्या वॉक द टॉकमधूनच होणार आहे. ओके, ग्रेट. इथे कोणतरी हात वर केला होता? 11. या. हाय सर, दिस इज अक्षय. आम्ही नागपूरवरून आलो आहे. एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट अबाउट AI आम्ही इम्प्लिमेंट केला आहे. वी बिल्ड अवर ओन सिस्टम लिंक टू अवर वेबसाईट. अँड पहिले आम्हाला इश्यू जायचा विथ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टास्क गिवन, अँड ऑल द पीपल यूज टू गो टू द मॅनेजर अँड त्याला रिपोर्ट करायचे. आता मॅनेजर अलोकेट्स द टास्क अँड इट इज लिंक टू द अटेंडन्स सिस्टम. बिफोर ही चेक्स आउट he has to do the tick mark, like done. So AI has helped us in accountability stuff. Great. Yes. Okay. Yeah, then. सर, जो वन ऑफ द 5 प्रेझेंटेशन्समधला मेजर पॉईंट जो होता तो एव्हरी लीडर हॅड ॲक्सेप्टन्स. त्याच्यानंतर प्रत्येक लीडरमध्ये एक इंटिग्रिटी होती की कोणतंही फेल्युअर आलं किंवा कोणतंही चांगली गोष्ट झाली ही इमिजिएटली ॲक्सेप्टेड. त्याच्यानंतर प्रत्येक लीडर हा कॉन्स्टंट लर्नर होता, नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू हिज बिझनेस. जसं लीना मॅमच्या प्रेझेंटेशनमध्ये होतं की युरोपमध्ये जाऊन शी विजिटेड 3 टाईप्स ऑफ हे, आणि मग त्याच्यातून काय आपण सार घेऊ शकतो, काय इम्प्लिमेंट घेऊ शकतो, आणि हाऊ वी कॅन डिझाईन अँड इम्प्लिमेंट इन आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये. सो दॅट रिअली वॉज द कनेक्टिंग पॉईंट. सो ॲज अ लीडर वी हॅव टू बी कंटिन्युअस लर्निंग. कंटिन्युअस लर्निंग आपल्याला हवंच, कारण चेंज तर होतच आहे. आपल्याला चेंज व्हायचं आहे. आपण चेंज झालं तर ऑर्गनायझेशन चेंज होणार आहे. चेंज होण्यासाठी चेंज फॉर द फ्युचर, त्याच्यासाठी फ्युचरिस्टिक लर्निंग असायलाच पाहिजे. अँड दॅट शुड बिकम द DNA ऑफ युअर कंपनी. अँड यू ॲज यंग एंटरप्रिनर्स दिस इज इझी फॉर यू गाईज टू डू. जुने लोकांना थोडासा हालायला वेळ लागतो. दुसरा एक कॉशन नोट, AI ने सगळं होणार असं नाही. शेवटी तुम्हाला करायचं आहे. AI ने ऑटोमेशन जेवढं होईल तेवढं होणार आहे, पण जे एक्झिक्युशन करायचं आहे, जे चेंजेस आणायचे आहेत, जे बदल घडवायचे आहेत ॲक्च्युअली फिजिकली, ते तुम्हालाच करून घ्यायचे आहेत. AI विल टेल यू, इट विल हेल्प यू टू टेक डिसिजन्स. फायनली यू गॉट टू गेट इट डन. सो इम्प्लिमेंटेशन बिकम्स इम्पॉर्टंट. सो TLCची नोईंग बाय डुईंग व्हॅल्यू तरी पण रेलेव्हंटच राहते AI असला तरी. यू मे नो मोर थ्रू AI नाउ, बट डुईंग इज व्हॉट इज डुईंग. सो करना तो है ही अपने को काम. ओके, थँक्स, ग्रेट. चलो, आय टेक द लास्ट वन अँड देन विल गो अहेड. 7 नंबर. या. आमचे टेकअवेज असे होते की ओनर्सची बिलीफ आणि अप्रोच हेच त्याचं रिफ्लेक्शन असतं कल्चरमध्ये जे बघू शकतो आपण. करेक्ट. म्हणजे जसं मॅडमने सांगितलं की आम्ही इमिडिएटली रागवायचो त्यांना की कळत नाही का हे कसं झालं. तर आपण हे ऑब्झर्व करायला लागेल आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये की आपलं बिहेवियर कसं आहे पूर्ण ऑर्गनायझेशनमध्ये कोणाकोणासोबत. तर तिथून आपली इनिशियल लिडरशिप आपली सुरुवात होईल. म्हणजे आपलं बिहेवियर कसं आहे हे पहिलं बघायला पाहिजे. कारण ते बिहेवियर काहीतरी एका थॉट्सवरनं आलेलं आहे की हे लोक सगळे बेकारच असतात, त्यांना झापायलाच लागतं, असं थॉट असेल तर आपण तसं बिहेव करणार. आणि त्या थॉटच्या मागे काहीतरी फिलिंग्ज आहेत, काहीतरी एक्सपिरियन्सेस आहेत, आणि त्यामुळे हे बिहेवियर घडलेलं आहे. आणि दुसरं होतं की हाऊ वी कॅन रिड्यूस द प्रोसेस टायमिंग बाय युझिंग द AI अँड इम्प्रूव्हिंग इट. म्हणजे जसं सुधांशू सरांनी प्रोसेस टाईम कमी केला. ज्या ठिकाणी 6 तास लागत होते त्या ठिकाणी अर्ध्या तासावर आणलं. तर आपण आपल्या बिझनेसमधल्या जेवढ्या प्रोसेसेस असतील त्याची जर लिस्ट बनवली आणि रिस्पॉन्स टाईम और लाईक प्रोसेस टाईम जर आयडेंटिफाय केला आणि त्याला रिड्यूस करण्यासाठी आपण AIची थोडीफार मदत घेऊन त्याला आयडियाज विचारता आल्या तर आपल्याला याच्यामध्ये खूप मोठा ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला अचीव करता येईल. सो तुझा स्कॅफोल्डिंगचा बिझनेस आहे ना? येस. तू तिथे काय करशील प्रोसेस टाईम इम्प्रूव्ह करायला? तर आम्ही आता बॉटलनेक शोधतो आहे की कुठे पहिली बॉटलनेक आहे आणि ऑटोमेशनमध्ये काय करता येईल जिथे वेल्डिंग्स म्हणजे हे आता कन्सर्न बनत आहे की लेबरचे शॉर्टेज आहेत म्हणून ऑटोमेशनमधून SPMs डेव्हलप केल्या आणि बॉटलनेक शोधतोय सध्या. तर सो इथे 2 भाग झाले. एक, तू AIचा वापर करण्याचं
विचार करतोयस आणि डिसिजन घेतोय, आणि दुसरं त्याचा इफेक्ट इथे दिसणार आहे. सो सुधांशू सरांनी सांगितला तो त्याचा इफेक्ट दिसला तुला, पण डिसिजन तुला घ्यायचं आहे. सुधांशू सरांनी एक डिसिजन घेतलं म्हणून त्याचा इफेक्ट हा दिसला. तेव्हा AI बेस्ड डिसिजन्स घेणं. सो आता तुला तुझ्या बिझनेससाठी AIचा वापर करून कुठे इम्प्रूव्हमेंट करता येईल ह्याचं डिसिजन घे, त्याच्यावरनं काढ माहिती, आणि मग ती काय इम्प्लिमेंट करतो आणि त्याचा काय रिझल्ट येतो. बॉटलनेकला वापरायचं का मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस करण्यासाठी वापरायचं की काय ते ठरव. पण इट इज अबाउट डिसिजन टू यूज द लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीज. आणि AI इज नॉट ओनली अबाउट LLM. LLM इज जस्ट द ग्राउंड फ्लोर आहे तो AIचा. तुम्हाला फार वरती जायचं, एजंटिक AI पर्यंत जायचं. आत्ता तुम्ही फक्त LLM मध्ये बोलताय, पण त्याचीच पॉवर एवढी आहे की तुम्हाला पुढे जायला अजून खूप रूम आहे. आणि टेक्नो फ्लोच्या शेअरिंगमधून आम्हाला हे समजलं की वर्ल्ड क्लास कंपनी बनवणं हे आपलं इन्स्पिरेशन असलं पाहिजे, आपलं जे काही काम करतोय. इनफॅक्ट मी म्हणतो का नसायला पाहिजे, काय नसायला वर्ल्ड क्लास होणं ऍक्च्युली हेच असायला पाहिजे, हां. तरच तो कोर पर्पजला कॉन्ट्रीब्यूट करतोय. जर वर्ल्ड क्लास कंपनी बनवणं हाच आपला इन्स्पिरेशन नसेल तर आपले प्रोडक्ट आणि आपली क्वालिटीच ती तशी राहील. सगळं लोक वर्ल्ड क्लास व्हायला पाहिजेत, लिडरशिप वर्ल्ड क्लास पाहिजे, पीपल प्रोसेस वर्ल्ड क्लास पाहिजे, स्ट्रॅटेजी वर्ल्ड क्लास पाहिजे, तरच वर्ल्ड क्लास फायनान्स दिसणार तुला, प्रॉफिट दिसणार. तर म्हणजे आम्ही हे सेम रिफ्लेक्ट करू शकतो. टाटाच्या कंपनीला व्हिजिट केली आपण, तर त्यांचं कल्चर आणि हे सगळे व्हॅल्यूज आपल्याला रिफ्लेक्ट करतात कशा पद्धतीने काम केलेलं आहे. तर आपल्याला हे इन्स्पिरेशन घ्यायला लागेल की विच विल क्रिएट द लेगसी ऑफ व्हॅल्यूज अँड थॉट्स, की असं आपण काम असायला पाहिजे. आणि सगळ्यात मेन मोर ओव्हर की पीपल आपले मोर व्हॅल्युएबल होण्यासाठी आपण काय करू शकतो, हे आपल्या थॉट लिडरशिपमधून आपण काम करायला लागेल. म्हणजे आपल्यापेक्षा आपली लोक त्यांच्या एरियामध्ये तरी हुशार असायला पाहिजेत. हा, त्यांना व्हॅल्युएबल करण्यासाठी आपण काय करू शकतो. करेक्ट. असं. ओके, ग्रेट, थँक्यू. तालिया हो जाए. लेट्स गो अहेड. Okay, now your job starts. You have to think about improvements in your business strategy, just as this fellow, कुठची कंपनी होती आहे, होरायझन ऑटो इज थिंकिंग. आणि नंतर मी होरायझन ऑटोने काय केलं वेगळं स्ट्रॅटेजिक चेंजेस ते सांगेन. पण आता तुम्हाला विचार करायचा आहे तुमच्या बिझनेसमध्ये तुम्हाला जर स्ट्रॅटेजिक इम्प्रूव्हमेंट्स करायचे असतील तर ते काय असायला पाहिजेत. डिस्कस ऑन युअर टेबल अँड विल आफ्टर द ब्रेक विल ओपन इट. होरायझनने केले आहेत ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन. आता तुम्हाला बिझनेसमध्ये कुठे पोटेन्शियल दिसतं की स्ट्रॅटेजीमध्ये चेंजेस करता येतील जेणे आपल्याला 10x इझिली करता येईल किंवा लवकर करता येईल. ओके, सो युअर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू कॅन आस्क मी क्वेश्चन्स इफ यू हॅव कम क्वेरीज अबाउट दिस. काय करायचं कळलं. बिझनेस लिव्हरमधला स्ट्रॅटेजी लिव्हरवरती आपण बोलतोय. स्ट्रॅटेजीमध्ये काय असतं, होम टू बाय, व्हॉट टू मेक, हाऊ टू मेक, हे सगळे स्ट्रॅटेजी ट्रायंगलचे तीन कोपरे आहेत ना. सो ह्या 3 कोपऱ्यांमध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट करता येईल असा विचार करा. सो व्हॉट यू कॅन डू इज इंडिव्हिज्युअली यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट युअर बिझनेस फर्स्ट अँड देन शेअर की व्हॉट इज दॅट यू वॉन्ट टू डू इट. एक जरी पॉईंट काढला तरी चालेल. नाही, या कंपनीचं त्यांनी केलाय विचार, तर आपण आपल्या कंपनीबद्दल विचार करू की स्ट्रॅटेजिक एरियामध्ये आपण काय चेंज, स्कोप फॉर चेंज आहे का ज्याने आपल्याला 10x अचीव करणं सोपं जाईल. सो डू इट इंडिव्हिज्युअली ऑन युअर टेबल फर्स्ट अँड देन शेअर अमंग्स युअर टेबल. इट कुड बी की मला हा सेक्टर आहे ना, हा इथे एवढं कॉस्ट कॉम्पिटिटिव्ह झालं आहे की आता मला सेक्टर चेंज करायचं आहे, पण मग कुठचं जायचं, कुठचं ह्या सेक्टरमध्ये जायचं. किंवा आता त्यांना जसं IC इंजिन्समध्ये त्यांना रिस्क वाटते, सो दे आर थिंकिंग ऑफ और रादर दे आर क्वेश्चनिंग की EVला जायचं की नाही जायचं. सो व्हॉट इज दॅट स्ट्रॅटेजिक थॉट प्रोसेस इन युअर माइंड वेअर विच नीड्स सम चेंज और इम्प्रूव्हमेंट और प्रोग्रेस. It could be about different product range, it could be about different customer segment, it could be of different capabilities to be brought in. Strategy is always in order to achieve something. So ती अचीवमेंट जर आपल्याला लवकर हवी असेल तर काय स्ट्रॅटेजिक चेंज करायला लागेल.
हां पहिलं स्वतःचं लिहा, कारण प्रत्येकाचा बिझनेस स्वतःच माहिती आहे ना आपल्याला. देन यू कॅन शेअर, म्हणजे त्यातनं एकामेकांना काहीतरी आयडिया मिळतील. एक एक मुद्दा लिहिला तरी पुरे. आत्ता 4-5 घ्यायची कारण एक चेंज आणायचा जरी विचार केला तरी पुरे सुरुवातीला. वन बिग चेंज यू वुड लाइक टू मेक इन युअर स्ट्रॅटेजी. सम पीपल में फील दैट मेरा तो बिजनेस ग्रो हो ही रहा है, तो अभी स्ट्रेटेजिक चेंज क्यों करने का है. सो स्ट्रेटेजिक चेंज नीड नॉट बी ओनली अबाउट टॉप लाइन ग्रोथ. इट कुड बी अबाउट मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस. इट कुड बी अबाउट more capital efficient business. It could be about more diversified business. Hello, may I have your attention? एक golden rule तुम्हाला सांगतो strategy साठी. What you are writing as a strategy is writing a story for the future. 4 साल के बाद आप बोलोगे मैंने ऐसा किया इसलिए आज मेरा ये रिजल्ट मिला. So look at it from a point of view that any financial result or any outcome has to have a story behind it. The story is, here we are saying a strategy. It could be some other things also, कि ऐसा ऐसा कोविड हुआ इसलिए मैंने फिर ऐसा किया. That is a different story. Now we are writing a story which is going to give me some outcome later on. So the golden rule is that every financial outcome or any outcome should have a story behind it, and the vice versa. Any outcome will always have a story. So you are writing a story now.